These two songs, they want to know the meaning. They want to tell the meaning to Vincent brother and Beulah sister. First song is regarding wise man and foolish builder. And second song is regarding, they want to convey is like Proverbs 6 and 6 to 9 verses. I will read it. Take a lesson from the ants, you lazy fellows. Learn from their ways and be wise. For though they have no king to make them work, yet they labor hard all summer, gathering food for the winter. But you, all you do is sleep. When will you wake up? They want to convey these two things. First is building a house of a foolish and a wise man, and second is regarding ants. We give time to children. బుద్ధి లేనివాడు కట్టెను, బుద్ధి లేనివాడు ఇల్లు కట్టెను. ఇష్టమీద కట్టెను, ఇష్టమీద కట్టెను. వానలు కురిసి వరదలు వచ్చెను, నీళ్ళు కూలేను, నీళ్ళు కూలేను. బుద్ధి గలవాడు ఇల్లు కట్టెను, బుద్ధి గలవాడు ఇల్లు కట్టెను. మీద కట్టెను, మీద కట్టెను. వరదలు వచ్చెను, వానలు కురిసి వరదలు వచ్చెను, నిలచేను. చిట్టి పొట్టి చేనమ్మ, ఎర్రటి చేమాయమ్మ. పాఠం సీమల ఎద్దకు వెళ్ళు సోమరి ఎంత కష్టజీవి ఆ చిన్నది, ఎంత కష్టజీవి ఆ చిన్నది. సిద్ధం చేసుకొని Thank you. Thank you.
Really, thank you, children. I give this time to Brother Vincent for question answer session. And తర్జుమాకి విజయ్ కుమార్ అని పిలుస్తున్నాను. So we'll start. Okay. Similar question we combine. Similar questions. Okay. Check. Shall we all stand up? ఒకసారి నిలబడదాం మనం. Raise our hands. చేతులు పైకెత్తండి. Take a deep breath. గట్టిగా ఊపిరి పీల్చుకోండి. Yeah. So we have many questions. మనకి చాలా ప్రశ్నలు ఉన్నాయి ఇక్కడ. Yeah, we'll see quickly. What's the time? You have to close 7:30. 7:30. 7 actually given, but 7:30 by Yeah. So we are supposed to go up to 7:30. 7:30 వరకు మనం వెళ్ళొచ్చు. Now the time is 6:32. ఇప్పుడు 6:30 అయింది. There are two questions which are same. ఇక్కడ రెండు ప్రశ్నలు ఒకేలా ఉన్నాయి. How to overcome lust? దురాశను ఏ విధంగా ఓవర్కమ్ చేయాలి, జయించాలి? Specify with verses. ఇక్కడ వచనాలతో పాటు చూపించండి. And how can we overcome lust? Two questions are there. లస్ట్ అంటే నేత్రాశ, శరీరాశ అవి అయి ఉండొచ్చు. We turn to James. మేము యాకోబు పత్రికను చూద్దాం. James chapter 1. యాకోబు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము and verse 13 and 14. 13-14 వచనాలు. When tempted, let no one say, I am tempted by God. For God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone. But each person is being drawn away by his own evil desire and enticed. Then when desire is conceived, it brings forth sin. And sin, when it is finished, brings forth death. దేవుడు కీడు విషయమై శోధింపబడనేరడు, ఆయన ఎవరిని శోధింపడు గనుక ఎవడైనాను శోధింపబడినప్పుడు నేను దేవుని చేత శోధింపబడుచున్నానని అనకూడదు.
ప్రతివాడును తన స్వకీయమైన దురాశ చేత ఏడ్పబడి మరలు కొల్పబడిన వాడై శోధింపబడును. దురాశ గర్భమును ధరించి పాపము కనగా పాపము పరిపక్వమై మరణమును కనును. We all have lust in our flesh. ఈ దురాశ అనేది మన యొక్క శరీరంలోనే ఉంటుంది, మన మాంసంలో. Why should God allow lust in our flesh? మన మాంసంలో దేవుడు ఎందుకు ఈ దురాశను ఉంచాడు? Without lust, there is no temptation. ఎందుకంటే ఈ దురాశ లేకుండా శోధన అనేది ఉండదు. If I don't have a desire for Na- gold, I am not tempted by gold. నాకు ఈ బంగారం కావాలనే కోరిక లేనప్పుడు నాకు బంగారం చేత శోధించబడను నేను. When there is temptation, ఎక్కడైతే శోధన ఉంటుందో I resist the temptation, ఆ శోధనని నేను వ్యతిరేకించినప్పుడు then I become holy. అప్పుడు నేను పరిశుద్ధుడిని అవుతాను. I become victorious. నేను జయించిన వాడిగా అవుతాను. It is like giving a question paper in your class. అది మీ క్లాస్ లో మీకు ఒక క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చినట్టు. Yeah, nobody likes tests, ఎందుకంటే పరీక్షని ఎవరు ఇష్టపడరు, but we have to appear for test. కానీ పరీక్షను మనం ఎదుర్కొనాలి. When the test comes, ఒక పరీక్ష వచ్చినప్పుడు we appear for the test, మనం ఆ పరీక్షకి అటెండ్ అయినప్పుడు and we go to the next class. ఆ తర్వాత తరగతికి మనం ప్రమోట్ When చేయబడతాం. we fail in the test, ఆ పరీక్షలో మనం కనుక ఫెయిల్ అయితే one more time test is given, సో మరొకసారి ఆ పరీక్ష ఇవ్వబడుతుంది. but some preparation time is also given. దానికోసం కొంత తర్ఫీదుని ఇవ్వాల్సిన టైం కూడా ఉంటుంది. Yeah, in the same way, అదే విధంగా when we are tempted, మనం శోధించబడినప్పుడు we can overcome the temptation. మనం ఆ శోధనని మనం జయించవచ్చు. If we fail, ఒకవేళ కనుక తప్పితే we have to undergo the preparation time. మనం మళ్ళీ ఆ ప్రిపరేషన్ సాధన చేస్తూ, See, but Jesus says in Matthew and Mark, మత్తయిలోను మార్కులోను యేసు ప్రభు ఇలా చెప్తున్నారు, pray so that you will not be led to temptation. శోధనలో పడుకున్నట్లు మీరు ప్రార్థన చేయండి. But what did Peter do? ఇక్కడ పేతురు ఏం చేశాడు? He slept off. నిద్రపోయాడు. And when he was tempted, ఆయన శోధించబడినప్పుడు he denied God. దేవుణ్ణి నాకు తెలియదు అన్నాడు. Yeah. So every temptation is like that. ప్రతి శోధన అలాంటిదే. But the lust in our flesh అయితే మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి దురాశ is there, then only we will be tempted. అది ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం శోధించబడతాం. And when the temptation comes, we have a choice. అలాగే శోధన వచ్చినప్పుడు మనకు ఒక ఎంచుకునే ఒక అవకాశం ఉంటుంది. Lust alone is not a sin. దురాశ మాత్రమే మనకి ఇది పాపం కాదు. The 15th verse says, 15వ వచనం చెప్తుంది, the lust is nothing but the desire. దురాశ అంటే కోరిక. When the lust conceives, దురాశ గర్భమును ధరించి then it brings forth sin. పాపమును కంటుంది. See, a man and woman, they are walking on the street, ఒక స్త్రీ పురుషులు నడుస్తూ ఉంటే దారిలో, and the man is trying to pull the girl. ఆ పురుషుడు ఆ స్త్రీని తన వైపుగా లాక్కోవడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు Then she resists. ఆమె వ్యతిరేకిస్తుంది. Then she is not defiled. అప్పుడు అక్కడ అపవిత్రత ఏం లేదు. అప్పుడు Yeah. So that is the pull of the lust. అది శరీరం యొక్క దురాశ, ఆకర్షణ అంటే అది. Yeah. They're tempted. శోధించబడింది, But she says, no, కానీ దానికి కాదు అని I చెప్పి will not come with you. నీతో రాను అన్నది. Then she is pure. అప్పుడు పవిత్రంగా ఉన్నట్టు. Yeah. She doesn't become conceived. ఆమె గర్భమును ధరించే అవకాశం లేదు. So that is the sin is born. ఆ విధంగా పాపం అనేది లేదు. The lust conceives. దురాశ గర్భమును ధరించి, When the lust conceives, దురాశ ఎప్పుడు గర్భాన్ని ధరిస్తుంది? when we yield to temptation. ఆ శోధనకి మనం లొంగిపోయినప్పుడు. The man pulls the woman. ఆ వ్యక్తి ఆ అమ్మాయిని లాగినప్పుడు She doesn't resist. ఆమె ఎటువంటి వ్యతిరేకత చూపించినట్లయితే, తనకు తాను లోబడిపోతే, Wherever he pulls, she goes. అతను ఎక్కడికి తీసుకెళ్తే అటు వెళ్ళిపోతే, And both commit sin. వాళ్ళు Physical sin. భౌతికంగా వాళ్ళ పాపాన్ని పడితే, Then she becomes pregnant, అప్పుడు తను గర్భాన్ని ధరిస్తుంది, bring forth a son. ఒక కుమారుని కంటుంది. Same thing with sin. అదే విధంగా పాపం కూడా. Whenever you are tempted, నువ్వు we శోధించబడినప్పుడు are pulled. నువ్వు లాగబడతావు. We are pulled because of the lust in us. మన శరీరంలో ఉన్న దురాశను బట్టి మనం లాగబడతాం. But I resist. కానీ దాన్ని వద్దు అని When చెప్పినాడు. I resist, దాన్ని వద్దు అంటే there is no sin. అది పాపం కాదు. But when I yield to sin, కానీ when I yield to the lust, ఆ శోధనకి, ఆ దురాశకి నేను లొంగిపోయినప్పుడు, pull of the lust, ఆ యొక్క ఆ లాగబడ్డానికి వంగిపోతే, then it brings forth. అది ఏం sin. చేస్తుందంటే పాపాన్ని తీసుకొస్తుంది. So we read in 1 Corinthians chapter 10 and verse 13. 1 కొరింథీ 10వ అధ్యాయం 13వ వచనంలో చూసినట్లు, God does not tempt us beyond our ability. దేవుడు మనల్ని మన శక్తికి మించి శోధింపబడనివ్వడు. You may ask a question. నువ్వు అక్కడ అడగొచ్చు ఒక క్వశ్చన్. అక్కడ In James, it says God does not tempt us. ఇక్కడ యాకోబు రాసిన పత్రికలో దేవుడు మనల్ని శోధించుడు అని ఉంది. But in Corinthians, కానీ కొరింథీలో we read, ఏం చదువుతాం అంటే 10వ అధ్యాయం 1 కొరింథీ, there it doesn't say God is tempting us. ఇక్కడ దేవుడు శోధిస్తున్నాడని చెప్పట్లేదు, కానీ There are two different terms. రెండు విరుద్ధమైన పదాలు ఉన్నాయి.
test and temptation. పరీక్ష, శోధన. Devil brings temptation to make us fall. అపవాది ఏం చేస్తాడంటే ఈ శోధనని తీసుకొచ్చి మనం పడిపోయేలా చేస్తాడు. Our flesh tempts us to make us fall. మన శరీరం ఏం చేస్తుందంటే మనల్ని శోధించి పడిపోయేలా చేస్తుంది. When you read Hebrews, హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక, Ephesians chapter 2, ఎఫీషియన్లకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయంలో verses చూసినట్లయితే 2 and 3, 2-3 వచనాలు. devil is an enemy, అపవాది ఒక శత్రువై ఉన్నాడు, world is an enemy, ఈ లోకము శత్రువై ఉంది, our flesh is an enemy. మన శరీరం కూడా మనకి శత్రువుగా When ఉంది. we are born again, మనం తిరిగి జన్మించినప్పుడు the enemies are still there. ఆ శత్రువులు అక్కడే ఉంటారు, Enemies don't die, వాళ్ళు ఏం చనిపోరు, but we can overcome. కానీ మనం జయించగలం. We need power of God to overcome. దేవుని యొక్క శక్తి మనకు కావాలి జయించడానికి. We need the word of God to overcome. దేవుని వాక్యం మనకు కావాలి మనం జయించడానికి. Because Bible says word of God is the sword of the spirit. బైబిల్ ఏం చెప్తుంది అంటే దేవుని వాక్యం ఆత్మ ఖడ్గమైంది. So we can overcome the devil with the word of God. అపవాదిని మనం దేవుని యొక్క వాక్యంతో జయించొచ్చు. When devil tempts us, we can use the word of God to fight. అపవాది మనల్ని శోధించినప్పుడు దేవుని వాక్యాన్ని ఉపయోగించుకొని మనం యుద్ధం చేయొచ్చు. See, Jesus was tempted. యేసుక్రీస్తు కూడా అక్కడ ఆయన శోధించబడ్డాడు. Matthew chapter 4, మత్తయి సువార్త 4వ అధ్యాయంలో when he was hungry, ఆయన ఆకలిగా ఉన్నప్పుడు, it was a desert. అదొక అరణ్యం, Nobody was there with him. అక్కడ ఎవరు లేరు ఆయనతో పాటు. That means he was isolated. ఆయన అంటే ఒంటరిగా ఉన్నాడు. And he fasted for 40 days. అప్పటికి 40 రోజులుగా ఆయన ఉపవాసంలో ఉన్నాడు. That made him very tired. అది ఆయన అలసిపోయేలా చేసింది. So what is the first one? మొదటిది ఏంటిది? ఆయన ఎదుర్కొన్న శోధన. Hungry, ఆకలిగా ఉన్నాడు, isolated, ఒంటరిగా ఉన్నాడు, tired. అలసిపోయాడు. When you are hungry, నీవు కూడా ఆకలిగా ఉన్నప్పుడు, sometimes you may be hungry for lusting after women, కొన్నిసార్లు మీరు ఆకలి కొంటారు, అంటే శరీరాన్ని బట్టి ఆ ఆడవారి పట్ల or your lust ఆకర్షితులు may అవడానికి. develop a hunger for seeing bad scenes. శరీర దురాశను బట్టి మంచి చెడ్డ చిత్రాలు చూడడానికి మీరు దురాశ కలిగి ఉంటారు. Dirty pictures in the mobile, మొబైల్లో అశ్లీల చిత్రాలు చూడడానికి, half naked pictures in the mobile, ఆ అశ్లీల చిత్రాలు, సరే వస్త్రధారణ సరిగా లేని వ్యక్తులను చూసే, or you may be tempted to see pornography. మీరు లేకపోతే ఆ యొక్క చెడ్డ చిత్రాలు, భూత చిత్రాలను చూసేదానికి You are hungry. శోధించబడ్డావు. You are hungry. దానికి ఆకలిగా ఉంటారు. You have to be careful. అక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. You are isolated. నువ్వు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు, Nobody is there with you. ఎవ్వరు లేనప్పుడు నీతో, Might be parents and brothers all have gone home, gone to their native place. తల్లిదండ్రులు, సహోదరులు వీళ్ళంతా కూడా మన నేటివ్ ప్లేస్ You are alone in your room, ఇంట్లో నీ రూమ్ లో ఒక్కడే ఉన్నప్పుడు, isolated. ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు, Nobody is there. ఎవ్వరూ లేరు. That's the time devil will come to tempt you. ఆ సమయంలో అపవాది వస్తాడు నేను That's the శోధించడానికి. time your lust will come to tempt you. ఆ సమయంలో నీ దురాశ నేను శోధించడానికి You have to వస్తుంది. be very careful at the isolated time. ఇలాగ ఒంటరిగా ఉన్న సమయాల్లో కూడా నువ్వు చాలా జాగ్రత్తగా When ఉండాలి. you are very tired, ఎంతో అలసిపోయినప్పుడు తర్వాత you want to relax. నువ్వు రిలాక్స్ అవ్వాలనుకున్నావు. Yeah. I've heard people saying, చాలా మంది చెప్పడం విన్నాను నేను. see, some pastors fall into adultery. కొంతమంది పాస్టర్లు వాళ్ళు వ్యభిచారంలో పడిపోతారు. Do you know why? ఎందుకో తెలుసా? They don't take sufficient rest. వాళ్ళు ఎందుకంటే కావాల్సినంత విశ్రాంతి తీసుకోరు. వాళ్ళు They are busy in ministry. వాళ్ళ పరిచర్యలో ఎంతో తీరిక లేకుండా ఉంటారు. Don't spend time with God. దేవునితో సమయం గడపరు. Don't spend time to judge themselves. తమను తాము తీర్పు తీర్చుకోవడానికి వాళ్ళు సమయాన్ని ఇవ్వరు. Busy serving people. తిరిగి లేకుండా ఉంటారు వాళ్ళు. They want to relax. వాళ్ళు విశ్రాంతి When they తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు, are tired, అలసిపోయినప్పుడు they want to relax. వాళ్ళు విశ్రాంతి They తీసుకోవాలనుకుంటారు. fall into sin. అప్పుడు పాపంలో పడతారు. So don't remember, devil will try to hit you when you are having this hit. అయితే ఈ మూడు ఉన్నప్పుడు అపవాది నిన్ను కొట్టాలని చూస్తాడు. Hungry, isolated, tired. హంగ్రీ ఆకలి, ఐసోలేటెడ్ ఒంటరిగా ఉండటం, టైర్డ్ అలసిపోవడం. When you are tired, go to bed and sleep. నువ్వు ఎప్పుడైనా అలసిపోయావంటే పడక మీదకి వెళ్ళి పడుకో. Don't see the mobile to relax. అంతేగాని నువ్వు విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి సమయం గడపడానికి Highly ఫోన్ చూడొద్దు. tempting time. అది చాలా శోధించబడే సమయం. So this is you can overcome temptation if you are careful about this. సో ఈ విషయాల్లో నువ్వు శోధనని జయించవచ్చు. So 1 Corinthians chapter 10 and verse 13. 1 కొరింథీ 10వ అధ్యాయం 13వ వచనంలో, Yeah, here the temptation which comes to man only comes to you. మనుషులకు వచ్చే శోధనే మీకు వస్తుంది. God will not allow you to be tempted beyond your capacity. మీరు సహింపగలిగినంతకంటే ఎక్కువగా ఆయన మిమ్మల్ని శోధింపబడనీయడు. But through the temptation he also gives you a way to escape. అయితే సహింపగలుగుటకు ఆయన శోధనతో కూడా తప్పించుకుని మార్గాన్ని కలుగజేస్తాడు. 100% this verse is true.
ఈ 100% ఈ వచనం నిజం. Whenever there you are tempted, నువ్వు ఎప్పుడైతే శోధించబడతావో that's a way of escape. అక్కడ ఖచ్చితంగా తప్పించుకోవడానికి Try to మార్గం find కూడా the way of escape. ఆ మార్గాన్ని కనుక్కో. Don't sow the seeds for the lust and అదే flesh. అంతేగాని దురాశకి మా శరీరానికి విత్తనాలు చెల్లదు. He who sows to the flesh will reap flesh. శరీరాల్లో ఎవరు విత్తుతారో వాటిని కోస్తారు. You turn to Galatians గలతీయులకు రాసిన పత్రిక తీస్తే chapter 6 6వ అధ్యాయంలో and verse 8. 8వ వచనం. If you sow to those of flesh, తన you శరీరం will reap according to the flesh. శరీరేచ్ఛలను బట్టి విత్తువాడు తన శరీరం నుండి క్షేమగు పంటను కోయను. But if you sow to the spirit, అది ఆత్మను బట్టి విత్తువాడు you will reap eternal life through the spirit. ఆత్మ నుండి నిత్య జీవమును పంటను కోయను. So what is sowing to the flesh? శరీరానుసారంగా విత్తడం అంటే ఏంటి? Seeing obscene pictures, you are sowing to the flesh. అంటే చెడ్డ చిత్రాలను నువ్వు చూస్తున్నప్పుడు శరీరాన్ని బట్టి విత్తుతున్నావు. Fulfilling the desires of the flesh, శరీరం యొక్క ఆశలను నెరవేర్చుకోవడం, that is sowing to the flesh. అది శరీరాన్ని బట్టి విత్తడం అంటే. When the flesh tempts you, శరీరం నేను ఎప్పుడైతే శోధించిందో be very radical and say no to this flesh. చాలా జాగ్రత్తగా తీవ్రంగా ఉండాలి, మనం నో అనాలి. Flesh says don't read the Bible, lie down. శరీరం ఏం చెప్తుంది అంటే బైబిల్ చదవద్దు, పడుకో అంటుంది. No, I will read the Bible. లేదు నేను చదువుతాను I అనాలి. will pray to God. నేను దేవునికి ప్రార్థన చేస్తాను. I will have fellowship. నేను దేవుని సహవాసం I కలిగి will go ఉంటాను. to the church. నేను సంఘానికి వెళ్తాను. Sometimes rat comes to our home మన ఇళ్ళ కొన్నిసార్లు ఎలుకలు వస్తా ఉంటాయి. and the owner takes a big stick ఆ ఇంటి యజమాని ఒక పెద్ద కర్ర పట్టుకుంటాడు to beat it. కొట్టడానికి. So when you have the big stick, ఒక పెద్ద కర్ర ఉన్నప్పుడు what is the response of the rat? ఆ ఎలుక ఏం చేస్తుందో తెలుసా? Is it standing there and telling, oh, such a big rod, if he hits that, what will happen to me? అది అక్కడ కూర్చొని అబ్బో ఎంత పెద్ద కర్రో దాంతో కొడితే నాకు ఏమవుతుందో అని చూస్తా ఉంటుందా? I can never escape. Such a big man, I am so small. అంత పెద్దగా ఉన్నాడు, నేను తప్పించుకోలేను, చిన్నదాన్ని. No, before you lift the stick and hit it, it is already escaped. కర్ర ఎత్తి కొట్టే లోపే అది అప్పటికే వెళ్ళిపోయి ఉంటది. Because it's always tries to find out where is the escape route. ఎందుకంటే ఇక్కడ తప్పించుకునే మార్గం ఉందో ఎతుకుతా ఉంటది. అది Small hole, it escapes. ఒక చిన్న రంధ్రం ఉంటే దానిలోంచి వెళ్ళిపోతుంది. That's a way of escape. అది తప్పించుకునే If you మార్గం. are spiritually minded, మీరు ఆత్మీయ ఆలోచన కలిగి you ఉంటే can find the way of escape. తప్పించుకునే మార్గాన్ని వెతుకు. Sometimes way of escape is to remind yourself of the word of God. కొన్నిసార్లు తప్పించుకునే మార్గం ఏంటంటే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవడం. Sometimes fellowship with God's people. దేవుని యొక్క ప్రజలతో సహవాసం చేయటం. Call somebody, say I'm undergoing some difficulty, need not tell the details, please pray for me. కొన్నిసార్లు వాళ్ళకి దైవజనులకు ఫోన్ చేసి వాళ్ళకి విషయం అంతా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. నేను ఒక ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితుల్లో నా కోసం ప్రార్థన Live in చేయడానికి close fellowship with God. దేవునితో దగ్గర సంబంధాన్ని కలిగి ఉండు. You can overcome the lust. నువ్వు అప్పుడు ఆ శరీర దురాశని జయించవచ్చు. Yeah, you can overcome the world. లోకాన్ని జయించవచ్చు. Our faith మన విశ్వాసం becomes strong in faith. మనం బలంగా అవుతుంది అప్పుడు. Romans 10:10 says faith comes by hearing the word of God. మనం వినడాన్ని బట్టి మనకి విశ్వాసం వస్తుంది, అది దేవుని మాటను బట్టి ఉంటుంది. So have as much faith as possible. ఎంత విశ్వాసం మీకు కలిగి ఉంటుందో అంతవరకు కలిగి. Romans 10:17. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయం 17వ వచనం చూడండి. And be humble. Humble people will have more faith. అలాగే మిమ్మల్ని మీరు తగ్గించుకోండి, ఎందుకంటే దీనులు ఎక్కువ విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉంటారు. Faith is, Lord, I don't depend on myself. విశ్వాసం ఏంటంటే దేవా నా మీద నేను నమ్మకం ఉంచట్లేదు, I depend on God. నేను దేవుని మీద ఆధారపడతాను. Yeah, focus on God. దేవుని మీద దృష్టి ఉంచండి. Godly things. దేవుని విషయాలు. Be spiritually minded. ఆత్మీయంగా మీరు ఆలోచన చేయాలి. Yeah, these are the verses you can overcome the lesson. ఈ వచనాలు మీరు మీ శోధన జయించడానికి Romans ఉపయోగపడతాయి. 8 chapter, read again and again. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయాన్ని Those who fulfill the lust of the flesh will die. శరీరాశలను బట్టి పనిచేసే వాళ్ళు చనిపోతారు, మరణం. But those who fulfill the desires of the spirit, they will live. ఆత్మానుసారులు ఆత్మవిషయంలో మనసు ఉంచుతారు. To be carnally minded is death. ఈ శరీరానుసారమైన మనస్సు మరణం. To be spiritually minded is life and peace. ఆత్మానుసారమైన మనస్సు జీవమును సమాధానమునై ఉన్నది. What is meant by fellowship in church? సంఘంలో సహవాసం అంటే ఏంటి? See, there's a difference between friendship and fellowship. స్నేహానికి సహవాసానికి తేడా ఉంది. When you open your mind to another person, నీ మనసుని నీ ఇతరుల ముందు your వ్యక్తీకరించినప్పుడు, mind, your thoughts, నీ ఆలోచనలు, నీ మనస్సు, that is friendship. అది స్నేహం. Your feelings, నీ యొక్క భావాలు వ్యక్తీకరించడం. you go on sharing your difficulties, your feelings, your disappointments, your fears with somebody. నీ కష్టకాలాలు, నీ భయాలు, అలాగే నీ నిరుత్సాహాలు, ఇవన్నీ వేరే వ్యక్తులతో పంచుకోవడం అనేది స్నేహం. Your desires, నీ కోరికలు, that builds strong friendship.
అది బలమైన స్నేహాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. But fellowship is అయితే సహవాసం in spirit, ఆత్మలో ఉంటుంది. in spirit between two people. ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య ఆత్మలో జరిగేది. It does not come because you express your feelings. నీ యొక్క భావాలని నువ్వు వ్యక్తీకరించడం వల్ల జరిగేది కాదు. Fellowship is because, ఈ సహవాసం ఏంటంటే, I'll give an example. ఒక ఉదాహరణ ఇస్తాను. Can you, I ask you to do something, closing your eyes. మిమ్మల్ని ఒక చేయమని పని అడుగుతాను, చేయండి. కళ్ళు మూసుకోండి. First see, I am doing. నేను ఏం చేస్తానో చూడండి. Then you can repeat. తర్వాత దాన్ని రిపీట్ చేయండి. You are ఇలా saying. ఇలా చేయాలి. You close your eyes. అయితే కళ్ళు మూసుకొని చేయాలి ఈ పనిని. Okay, was there any struggle? అలా చేయడంలో ఏమైనా ఇబ్బంది పడ్డారా? Why? లేదు. Yesterday ఎందుకని? night, did you practice 100 times? నిన్న రాత్రి ఏమైనా 100 సార్లు ప్రాక్టీస్ చేశారా? No. లేదు. Tell me how accurately they fit. ఎందుకని కరెక్ట్ గా ఆ పర్టికులర్ ఖాళీలో ఫిట్ అయిపోయింది? How? Yeah. ఈ రెండు కూడా Because తలకి, this hand is connected to the head. ఈ చెయ్యి తలకి కాంటాక్ట్ లో ఉంది. This hand is also connected to the head. ఇది కూడా తలకి అనుసంధానంగా ఉంది. Now ఇప్పుడు you close your eyes ఈ కళ్ళు మూసుకొని and try these two hands. అప్పుడు వేరొక చేతిని అలా ట్రై చేయండి. కళ్ళు మూసుకొని Try. ట్రై చేయండి. Why? కుదరలేదు కదా? ఎందుకని? Because they are connected to different head. ఎందుకంటే రెండు కూడా వేరే వేరే తలలతో కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. That's the secret of fellowship. సహవాసంలో ఉన్న సీక్రెట్ అదే. When you are having good fellowship with God, దేవునితో మంచి సహవాసాన్ని మీరు కలిగి when ఉన్నప్పుడు, another brother is having good fellowship with God, వేరొక సహోదరుడు దేవునితో సహవాసం కలిగి you ఉన్నప్పుడు, both can have very good fellowship. అప్పుడు మీ ఇద్దరి మధ్య కూడా మంచి సహవాసం ఉంటుంది. Sometimes you may meet only once in a year, కానీ ఒక సంవత్సరంలో ఒక్కసారే కలుసుకుంటూ but ఉండొచ్చు. such a fellowship. మంచి సహవాసాన్ని కలిగి ఉండొచ్చు. Some of you I don't meet very often, మీలో చాలా మందితో మేము తరచుగా ఏం కలవను, but very good fellowship కానీ మీతో మంచి సహవాసాన్ని కలిగి ఉంటారు. because of our connection to God. ఎందుకంటే మనం దేవునితో సహవాసం కలుగున్నాం కాబట్టి. Yeah. But friendship, కానీ స్నేహం, he is connected to that wine shop, I am connected to that wine shop. They have friendship. ఎదురుగల ఒక వైన్ షాప్, ఈయన ఇంకో వైన్ షాప్ కలిసినప్పుడు ఫ్రెండ్షిప్ ఉంటది అక్కడ. Or two sisters buying saree, very good friendship. ఇద్దరు చీరలు కొనుక్కునేటప్పుడు మంచి స్నేహం ఉంటుంది. Yeah. Connection to all other things builds fellowship, friendship. అంటే వేరే విషయాలన్నిటికీ సంబంధించినప్పుడు ఉండేది మాత్రం స్నేహం. But connected to God, దేవునితో సంబంధం కలిగి ఉన్నప్పుడు మాత్రం fellowship. వచ్చేది సహవాసం. If we walk in light, మనం వెలుగులో నడిచినట్లయితే we have fellowship with God and we have fellowship with each other. దేవునితో సంబంధం కలిగి ఉంటాం, అలాగే ఒకరికొకరు సహవాసం We కలిగి read that in 1 John 1:7. అది 1 యోహాను 1:7 చదువుతాం. Yeah, that's the meaning of fellowship. సహవాసం అంటే అర్థం అది. How can we get near to God? దేవునికి దగ్గరగా ఎలా ఉండగలం? Why? By walking in light. వెలుగులో నడవడం ద్వారా. Near to God means fellowship with God. అంటే దేవునికి దగ్గరగా అంటే దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉండటం. By having a clear conscience. ఒక నిర్మలమైన మనస్సాక్షి కలిగి What is ఉండటం. the meaning of clear conscience? నిర్మలమైన మనస్సాక్షి అంటే ఏంటి? The moment your conscience says it is wrong, నీ మనస్సాక్షి ఎప్పుడైతే ఇది తప్పు అని చెప్పినప్పుడు immediately go to God, confess it and get the sins cleansed. వెంటనే దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ పాపం కడుక్కోవాలి. God, when you confess your sin, he is faithful and righteous to forgive your sins. నీ పాపాలను ఒప్పుకుంటే ఆయన నమ్మదగిన వాడు, నీతిమంతుడు కనుక నీ పాపాలను క్షమిస్తాడు. 1 John 1:9. 1 యోహాను 1:9. Then your heart is clear, conscience is clear. అప్పుడు నీ మనస్సాక్షి నిర్మలం అవుతుంది. Then your line is very clear. అప్పుడు దేవునితో నీకు సంబంధం క్లియర్ గా ఉంటుంది. You need not depend on your emotions. నీ భావోద్రేగాల మీద ఆధారపడద్దు. Sometimes your emotion may say you are close to God. కొన్నిసార్లు మన భావోద్వేగాలు ఏం చెప్తాయంటే దేవునికి దగ్గరగా ఉన్నావు అని. Sometimes emotion may say you are far away from God. కొన్నిసార్లు నీ భావాలు ఏం చెప్తాయంటే దేవునికి దూరంగా ఉన్నావు అని That is ఫీలింగ్. your emotions telling. It may be wrong. అవి నీ భావోద్వేగాలు, అవి తప్పు అయి ఉండొచ్చు. Emotions may deceive us, భావోద్వేగాలు మనల్ని మోసం చేస్తాయి. but believe the fact and truth. అయితే సత్యాన్ని నమ్మాలి మనం. Yeah, have a clear conscience. నాకు నిర్మలమైన మనస్సాక్షి ఉంది, I walk in light నేను వెలుగులో నడుస్తున్నాను, and try to know God more and more. దేవుణ్ణి మరింతగా నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. John 17:3 says, యోహాను సువార్త 17:3 knowing God and Christ, దేవుని క్రీస్తుని అలాగే దేవుని ఎరుగుటయే that is eternal life. అదే నిత్య జీవం. So knowing God, knowing his mind is another way to go near to God. దేవుణ్ణి అలాగే దేవుని యొక్క మనస్సుని ఎరగటమే దేవునికి దగ్గరగా వెళ్ళడం. I am fearful when difficulties come. I become afraid and doing sin. How to overcome? శ్రమలు వచ్చినప్పుడు నేను భయపడుతూ ఉన్నాను, అలాగే కష్టకాలంలో జయించడానికి గురించి ఆలోచన. Fear is a weapon of the devil.
భయపడడం అనేది అపవాది యొక్క ఒక తంత్రం. He brings fear. అతను భయాన్ని తీసుకొస్తాడు. Somebody took a statistics. కొంతమంది ఒక లెక్కను తీసుకొచ్చారు. According to the statistics results, ఆ లెక్కల ప్రకారం 95% of the people who feared, 95% భయపడేవారు. the fear never came. The thing that feared never came. ఓకే, వాళ్ళు భయపడేది ఎప్పటికీ జరగదు. Maybe sickness. వాళ్ళు వాళ్ళ అనారోగ్యం విషయం Oh, భయం, will I get a cancer? నాకు క్యాన్సర్ వస్తుందేమో. That fear never came. 95%. 90% jరగదట. Yeah, then why you are afraid? ఇంకా ఎందుకు నువ్వు భయపడ్డావు? Coming to spiritual life. కానీ ఆత్మీయ జీవితానికి వచ్చేసరికి Yeah. See, be filled with the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడి ఉండాలి. Yeah, 2 Timothy 1, తిమోతికి రాసిన 2వ పత్రిక 1వ అధ్యాయం 7. 2 Timothy 1, 7. తిమోతికి రాసిన 2వ పత్రిక 1:7. 1వ అధ్యాయం 7వ వచనం. God has not given to us a spirit of fear, దేవుడు మనకు ఇంద్రియ నిగ్రహం గల ఆత్మని ఇచ్చెను, but of power, love, and sound mind. మనకు శక్తియు ప్రేమయు అలాగే ఇంద్రియ నిగ్రహం గల ఆత్మని ఇచ్చెను. So ask for the Spirit of God. కాబట్టి ఇలాంటి దేవుని యొక్క ఆత్మ గురించి మనం అడగాలి. It will cast away all the fear. అంత భయాన్ని పోగొట్టేస్తుంది ఈ ఆత్మ. Jesus said many places, 365 times it comes, fear not, fear not, fear not in the Bible. యేసు ప్రభు బైబిల్లో 365 సార్లు చెప్పారు భయపడకుము భయపడకుము So అని. that means every day God says, don't fear. అంటే ప్రతి రోజు నీకు చెప్తున్నాడు దేవుడు భయపడొద్దు అని. Read some of the stories in the Bible where people were very bold. బైబిల్లో ఎంతో మంది ధైర్యంగా ఉన్న సందర్భాల విషయాల్లో మీరు చదువుతా ఉండండి. బైబిల్ David, దావీదు he killed Goliath. గొలియాతుని చంపాడు. Nehemiah, నెహెమ్యా yeah, he built the wall. ఆ గోడ కట్టాడు. యెరూషలేము People tried to threaten. ప్రజలందరూ అతను భయపట్టాలని He was చూశారు, not afraid. కానీ భయపడలేదు. Paul, పౌలు, Peter, పేతురు they never were afraid. వాళ్ళు ఎప్పుడు భయపడలేదు. They overcome the devil by the word of the testimony and by the blood of the lamb. అపవాదిని వాళ్ళు దేవుని వాక్యం చేత సాక్ష్యం అలాగే దేవుని యొక్క రక్తంతో వాళ్ళు ఎదిరించారు. Yeah. How many gods do we have? Who is the Father, who is the Son, and who is the Holy Spirit? మనకి ఎంతమంది దేవుళ్ళు ఉన్నారు? ఎవరు తండ్రి, కుమారుడు ఎవరు, పరిశుద్ధాత్ముడు ఎవరు? See, our brain is very small. మన మెదడు చాలా చిన్నది. In the small brain, we cannot understand everything about God. మన మెదడుతో, ఈ చిన్న మెదడుతో మనం దేవుని గురించి మొత్తాన్ని మనం తెలుసుకోలేం. One God in 3 persons. ఒక్కడే దేవుడు 3 వ్యక్తులుగా ఉంటాడు. How it is? అది ఎలా? We cannot explain in this mind. దాన్ని ఈ చిన్న మెదడుతో మనం వివరించలేం. But I don't have any doubt in my spirit. కానీ నా ఆత్మలో ఎటువంటి అనుమానం అయితే లేదు. So in a spirit, God can explain to you. ఆత్మలో దేవుడు నీకు వివరించగలడు. Say, when we say God is love, దేవుడు ప్రేమ అయి ఉన్నాడు అన్నప్పుడు whom he is loving? ఆయన ఎవరిని ప్రేమిస్తాడు? That's why 3 persons. అందుకనే 3 వ్యక్తులు ఉన్నారు. See, God is in fellowship. దేవుడు సహవాసంలో ఉన్నాడు అన్నప్పుడు With whom he had fellowship? ఎవరితో ఆయన సహవాసంలో ఉన్నాడు? Yeah. So God in 3 persons. కాబట్టి దేవుడు 3 వ్యక్తులుగా ఉన్నాడు. Yeah. But all are one. అందుకతే 3 ఒకటే. That means in heaven, the calculation is పరలోకంలో లెక్క ఎలా ఉంటదంటే 1 + 1 + 1 = 1. 1 + 1 + 1 3 కలిపితే ఒకటే అవుతుంది. Yeah. So Holy Spirit is the person who is sent to this world now. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇప్పుడు ఇక్కడికి పంపించబడ్డాడు. And Son is Jesus Christ, ఆ కుమారుడు ఎవరంటే యేసుక్రీస్తు, who died for us. మన కొరకు చనిపోయినాడు. And Father is in heaven. తండ్రి పరలోకంలో ఉన్నారు. Yeah. That's the explanation. దీని వివరణ అదే. I'm very poor in studies. Why didn't God give me the knowledge to study? నేను చదువులో చాలా వెనకబడి ఉన్నాను. నాకు దేవుడు ఎందుకు జ్ఞానాన్ని ఇవ్వట్లేదు? God has given you eyes, దేవుడు నీకు కళ్ళనిచ్చాడు, hand, చేతులు ఇచ్చాడు, God has given paper, notebook, పేపర్ నోట్బుక్ ఇచ్చాడు, time. సమయాన్ని ఇచ్చాడు. Use all the resources. వాటన్నిటిని ఉపయోగించుకో. I found chemistry, organic chemistry to be tough. నాకు రసాయన శాస్త్రంలో ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ చాలా కష్టంగా ఉండేది. In my +2. నేను 12వ తరగతి That is, చదువుతున్నాను. what do you say, internal? Intermediate. Yeah. So what I did was, అప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే I took some question papers, కొన్ని క్వశ్చన్ పేపర్స్ తెప్పించుకున్నాను. and every question I prepared answer. ప్రతి ప్రశ్నకి నేను సమాధానాన్ని తయారు చేసుకున్నాను. I took a separate notebook, not class notebook, separate notebook. I Class bought a new notebook. క్లాస్ నోట్బుక్ కాకుండా ఒక కొత్త నోట్బుక్ ని కొనుక్కుని I'll write the question, దానిలో ప్రశ్న రాసుకొని and I will see the book and write the answer. ఆ పుస్తకాన్ని చూసి దానిలో ఆన్సర్ నా జవాబు రాసుకునేవాడిని. If some guides are there, you can use that. గైడ్లు కనుక ఏమన్నా ఉంటే దాన్ని Like ఉపయోగించుకోవచ్చు that, మీరు. I converted the book material into question answer type. ఆ తర్వాత ఆ పుస్తకాన్ని నేను ఏం చేశానంటే క్వశ్చన్ ఆన్సర్ జవాబు Because I have ప్రశ్న ఉండేది. written every line, నేను ప్రతి లైన్ రాయడం బట్టి I know what it is. అది ఏంటనేది నాకు తెలుసు. See, you learn cycling, నువ్వు సైకిల్ తొక్కడం నేర్చుకున్నావు, and 5 years
drive a cycle. You don't cycle. నేర్చుకున్న తర్వాత 5 సంవత్సరాలు నువ్వు సైకిల్ నడపలేదు. After 5 years, 5 సంవత్సరాల తర్వాత you have to again learn cycle or you will drive cycle. నువ్వు మళ్ళీ సైకిల్ నేర్చుకోవాలా, నడిపేస్తావా సైకిల్ ని? You will drive cycle సైకిల్ నడిపేస్తావు. because repeatedly you drove and you have learned. నువ్వు సైకిల్ ని తొక్కడం ప్రయత్నం చేసి నువ్వు నేర్చుకున్నావు. The same way, అదే విధంగా I have written some 10 questions. నేను ఒక 10 ప్రశ్నలు రాసేవాడిని. Repeated exposure. ప్రతిసారి Yeah. తరచుగా చూస్తూ ఉండేవాడిని. Morning, I just say what all I have written. Just 5 minutes. ఒక Yeah. 5 నిమిషాలు నేను ఏమేమి రాసానో చూసేవాడిని, I go. వెళ్ళిపోయాడు. Evening, మళ్ళీ సాయంత్రం just turn few minutes. మళ్ళీ కొన్ని సేపు Yeah. తిప్పేవాడిని, కొన్ని Yeah. 5 నిమిషాలు. It stays in your mind. అది మనసులో ఉండిపోతుంది. I got very good marks. నాకు మంచి మార్కులు కూడా I వచ్చాయి. think 98% I got. 98% వచ్చింది నాకు. Yeah. So when God has given all these resources, how can you blame God that He has not given you knowledge? దేవుడు ఈ వనరులన్నీ ఇచ్చిన తర్వాత దేవుడు ఎందుకు నాకు జ్ఞానం ఇవ్వలేదని ఆయన ఎందుకు నిందిస్తావు? Yeah, work hard. కష్టపడాలి. Bible says, వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే in Timothy, తిమోతికి రాసిన పత్రికలో 2 Timothy 2:6, 2 తిమోతి 2వ అధ్యాయం 6వ వచనం, he who works hard in the field, he will get the reward. పాటుపడిన వ్యవసాయకుడే మొదట ఫలములో పాలు పుచ్చుకొనవలసిన వాడు. Your neighbor is working very hard. నీ యొక్క పక్కన పొరుగతను ఎంతో కష్టపడుతున్నాడు. Yeah, up to evening 6 o'clock, 7 o'clock, plowing the land. సాయంత్రం 6-7 గంటల వరకు నాగలతో దున్నుతూ ఉన్నాడు. You are sleeping and you are reading the Bible. నువ్వేం చేస్తున్నావు అంటే పడుకుని బైబిల్ చదువుతా ఉన్నావు. And the time of harvest comes. పంట కోసే సమయానికి వచ్చేసరికి And he goes with the sickle to harvest. అతను ఆ కొడవలు పట్టుకుని వెళ్ళి ఆ పంటను కోయడానికి వెళ్తాడు. You are fasting prayer, all night prayer. నువ్వేమో రాత్రి అంతా కూడా ఆల్ నైట్ ప్రేయర్ లో ఉంటావు. Lord, give me more harvest than this fellow. అతని కంటే కూడా ఎక్కువ పంట నాకు ఇవ్వని అడుగుతా ఉంటావు. Will you get a harvest? వస్తుందా నీకు పంట? No. So there are some basic rules God has kept in this world. ఈ లోకంలో కొన్ని నియమాలను పెట్టాడు, ప్రాథమికమైనవి దేవుడు. Yeah, same rule applies. Even if a heathen studies well or works, he will get good marks. అది ఒక అన్యుడైనా గానీ మంచిగా చదువుకుంటే మంచి మార్కులు వస్తాయి. If you are a believer and if you are lazy, you will not get good marks. నువ్వు విశ్వాసి అయినప్పటికీ నువ్వు సోమరి అయితే నీకు మంచి మార్కులు రావు. So use all the resources. కాబట్టి ఇచ్చిన వనరులను ఉపయోగించుకోండి. Explanation of Hebrews 12:9. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయం 9వ వచనం గురించి వివరణ అడిగారు. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయము, I don't know whether it is 12:4 or 12:9. It's not very clear. Yeah. అది 12:4 12:9 అర్థం కాకుండా రాశారు. Yeah, so I'm not able to answer to this question. కాబట్టి దీన్ని జవాబు ఇవ్వలేం. You can ask the elder in person or you can ask after the meeting is over. మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మీ యొక్క పెద్దని అడగచ్చు మీరు. How to get rid of seeking honor in every place and in studies. చదువులోను అలాగే అన్ని చోట్ల కూడా ఘనతని పొందుకోవడం నుంచి విడుదల ఎలా పొందుకోవాలి? Yeah, you whenever you are tempted to seek honor, నువ్వు ఘనత పొందుకోవడానికి శోధించబడినప్పుడు you tell God, Lord, I am tempted to seek honor. దేవునికి చెప్పు, దేవా నేను ఇలాగా శోధించబడుతున్నాను, Please help me, Lord, to overcome it. దీన్ని జయించడానికి నాకు సహాయం చేయండి. I want your approval, Lord. ప్రభువా నీ అనుమతి నాకు కావాలి ప్రభువా. I don't want man's approval. మనుషుల యొక్క ఒప్పుదల అనుమతులు నాకు అవసరం లేదు. Pray to God. దేవునికి ప్రార్థన చేయండి. Sometimes immediately you may not get victory, వెంటనే కొన్నిసార్లు జయం రాకపోవచ్చు, but keep on praying and working out. కానీ ప్రార్థన చేస్తూ దాని మీద ప్రయత్నం చేయండి. Bible says in Philippians 2:12-13, ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 2:12-13 work out your salvation. నీ యొక్క రక్షణని కొనసాగించడానికి ప్రయత్నం చేయి. So the very first reason that you feel that you are seeking honor, that itself is the first step for success. నువ్వు ఘనతని కాదు అనుకోవడానికి నువ్వు వెతకడమే, నువ్వు తెలుసుకోవడమే అది మొదటి స్థాయి. Because Holy Spirit started convicting you now itself. ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్ముడు నిన్ను ఒప్పింప చేయడానికి ఇప్పుడే ప్రయత్నిస్తున్నాడు. He will give you victory. ఆయన నీకు విజయాన్ని ఇస్తాడు. How to honor God in studies. చదువుల్లో దేవుణ్ణి ఘనపరచడం ఎలా? Just now we saw work hard, get good marks. ఇప్పుడే మనం చూసాం ఏంటంటే కష్టపడాలి, మంచి మార్కులు తెచ్చుకోవాలి. Teachers should not feel all these people who go to church will always fail. మీ ఉపాధ్యాయులు అనుకోకూడదు సంఘానికి వెళ్ళే చర్చిలకు వెళ్ళే వాళ్ళందరూ కూడా ఫెయిల్ అవుతారని. That's a bad testimony. అది ఒక చెడ్డ సాక్ష్యం. So work hard and leave the result with God. కష్టపడండి, దేవునికి ఆ యొక్క ఫలితాన్ని అప్పచెప్పండి. Do your best and leave the rest to God. నీ యొక్క ఉత్తమమైన దాన్ని చేసి మిగిలిన దేవునికి అప్పచెప్పే. Can we eat food at temples as a believer? మనం విశ్వాసిగా దేవాలయాల్లో ఆహారాలను తినొచ్చా? When they have no money at all and when they are hungry. మనకి డబ్బులు ఏమీ లేనప్పుడు, అలాగే ఆకలిగా ఉన్నప్పుడు. When she have no other option. ఎటువంటి వేరే అవకాశం ఏమి లేనప్పుడు. God will not allow to such situation.
అలాంటి పరిస్థితులు దేవుని పిల్లలకి ఆయన ఎలా ఇవ్వడు. Just now we read in 1 Corinthians 10:13. మనం ఇప్పుడే చూసాం 1 కొరింథీ 10:13 When you are tempted to eat the food from the temple, ఆ దేవాలయంలో ఒక ఆహారాన్ని తినడానికి శోధించబడినప్పుడు God provides a way of escape. దేవుడు దాని నుంచి తప్పించుకుపోయే మార్గాన్ని కూడా ఇస్తాడు. Try to find the way. Don't be a lazy person. అది ఆ మార్గాన్ని వెతికి దాన్ని సోమరులుగా ఉండకుండా చూడు. Do God reveal his perfect will to those only who are filled with the Holy Spirit or to all? దేవుడు తన చిత్తాన్ని, పరిపూర్ణ చిత్తాన్ని పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడిన వారికి ఇస్తాడా లేకపోతే అందరికీ If చూపిస్తాడా? you don't have a desire to do his will, దేవుని చిత్తాన్ని చేయాలనే కోరిక నీకు లేనప్పుడు he will not reveal his will. ఆయన తన చిత్తాన్ని చూపించడు. Yeah. There's a condition. Romans 12:2. రోమిల్కి రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయం 2వ వచనంలో చూస్తాం మనం. Yeah, Romans 12:2. రోమిల్కి రాసిన పత్రిక 12:2. Do not be conformed to this world, ఈ లోక మర్యాదను అనుసరింపక but be transformed in your mind, మీ మనస్సు మారట వలన so that you know what is the good, acceptable and perfect will of God. ఉత్తమమును అనుకూలమును సంపూర్ణమైన దేవుని చిత్తం పరీక్షించి Be తెలుసుకోవచ్చు. transformed in your mind by the renewal of your mind. మీ మనస్సు మారి నూతన మొగట వలన రూపాంతరం పొందుడి. So that work you have to do. You keep on renewing your mind means read the word of God, meditate the word of God, and let your mind be renewed from all worldly type of thinkings. ఇక్కడ రూపాంతరం పొందడం అంటే ఏంటంటే మనం దేవుని వాక్యాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ఈ లోక సంబంధమైన విషయాలను బట్టి మనం మారు మనసు పొందాలి. And it is a will of God that you should be filled with the Holy Spirit. దేవుని చిత్తం ఏంటంటే నువ్వు పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడాలని కూడా. Yeah, seek that to be filled with the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడడానికి మీరు వెతకండి. Again, how to know God's will in marriage? దేవుని చిత్తాన్ని ఎలా ఎత్తుకోవడం మా పెళ్లి విషయంలో? First of all, see whether the boy or the girl suggested is a believer. మనకి సలహా ఇవ్వబడిన ఆ వ్యక్తి విశ్వాసియా కాదా అనేది చూడండి ముందు. And to some extent, doctrinally, are they aligning with your belief? అయితే కొన్ని నీ యొక్క నమ్మకాలతో వాళ్ళ సిద్ధాంతాలు కలుస్తున్నా లేదో చూడండి. And see whether your education and their education are to some extent matching. అయితే నీవు చదువు ఆ అవతల వ్యక్తి చదువు కొంతవరకన్నా కలుస్తుందా లేదో చూడు. See, that person is second class dropped and you are a postdoctoral, how it will match? అవతల వ్యక్తి ఏమో 2వ తరగతిలో డ్రాప్ అయ్యారు, నువ్వేమో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ చేసావు, ఎలా మ్యాచ్ అవుతుంది? You speak Telugu, that person speaks Russian, how it will match? నువ్వు తెలుగు మాట్లాడుతావు, అవతల వ్యక్తి రష్యా మాట్లాడుతున్నా, అప్పుడు ఎలా కుదురుతుంది? So these things you find the match. కాబట్టి ఈ సంబంధం చూసుకునే విషయాలు And then పట్టించుకోండి. pray to God. అప్పుడు దేవునికి ప్రార్థన చేయి. Lord, this proposal has come ఈ సలహా వచ్చింది and I am waiting on you. దేవా నీ ఆలోచన కోసం To అడుగుతున్నాను. my extent, the profile, everything suits me. అయితే నా దృష్టి వరకు ఈ ఇవ్వబడినటువంటి ఈ ప్రొఫైల్ అంతా బానే ఉంది. When they see the photo also, I could feel some attraction. అయితే ఆ ఫోటో చూసినప్పుడు నాకు కొంత ఆకర్షణ కలుగుతుంది. But I don't know your will. అయితే నీ చిత్తం ఏంటో నాకు తెలియదు. Please reveal your will, Lord. నీ చిత్తం నాకు తెలియచేయి ప్రభువా. Then when you wait on God, నువ్వు దేవుని దగ్గర వేచి ఉంటే the peace in your heart keeps on increasing. నీ హృదయంలో నెమ్మది పెరుగుతూ ఉంటుంది. And the other person also feels like that. అయితే అవతల వ్యక్తి కూడా అలాగే కనుగొంటారు. I know some people. నాకు కొంతమంది వ్యక్తులు తెలుసు. I heard a vision. నాకు నేను ఒక దర్శనం గురించి విన్నాను. I had a dream. ఒక కల వచ్చింది. I saw a wedding card. నేను ఒక పెళ్లి కార్డు చూశాను. The girl is telling to the boy or boy is telling to the girl. అంటే ఈ కాన్వర్జేషన్ అంతా కూడా అబ్బాయి అమ్మాయితో లేదా అమ్మాయి అబ్బాయితో చెప్తున్నాడు. My name is written, your name is written. That our wedding will take place. అక్కడ నా పేరు నీ పేరు ఉంది ఆ పెళ్లి కార్డులో అని చెప్పింది. These are all deceiving spirits. Don't trust them. అట్లాంటి వాటిని నమ్మొద్దు, అవన్నీ మోసపుచ్చే ఆత్మలు. Yeah. Then you say, I am waiting, let me also have that dream. అప్పుడు నువ్వేం చెప్పాలి అంటే అయితే నాకు కూడా ఆ కల వచ్చేదాకా వెయిట్ చేద్దాం అన్నారు. When God reveals, he will reveal to both the parties. అదే దేవుడు ఎప్పుడైనా కనుక ప్రత్యక్షత ఇస్తే అది రెండిటికి ఇద్దరికి ఇస్తాడు. God tells Cornelius that Peter will come. కొర్నేలికి దేవుడు చెప్పాడు పేతురు వస్తాడని. God tells Peter, you go to Cornelius' house. అలాగే పేతురుకి కూడా చెప్పాడు దేవుడు కొర్నేలి దగ్గరికి వెళ్ళమని. That's a biblical pattern. అది బైబిల్లో జరిగేది. So you can seek the will of God. కాబట్టి ఆ విధంగా దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని Even if you are not very sure, నువ్వు ఖచ్చితంగా లేకపోయినప్పటికీ seek the help of godly people or elders. ఆ దేవజనులైన పెద్దలు బట్టి వాళ్ళ ఆలోచన అడగొచ్చు మీరు. They will make further inquiry and tell you. వాళ్ళు ఇంకొంచెం వివరణలు కనుక్కుని వాళ్ళు దాని But విషయం చెప్తారు. elders need not tell you this is the girl you should marry or this is the boy you should marry. అయితే పెద్దలు ఇదే నీకు సంబంధం నువ్వు పెళ్లి చేసుకోవాలి అని, ఈ అమ్మాయి నీకు భార్య అవుతుంది లేకపోతే ఈ అబ్బాయి నీకు భర్త అవుతాడని వాళ్ళు చెప్పకూడదు. Marriage is your personal thing and your family thing. వివాహం అనేది నీ యొక్క వ్యక్తిగతమైంది. And counsel, advice you can ask anybody. సలహా అయితే నువ్వు ఎవరినైనా అడగచ్చు. But decision you have to take. కాబట్టి నిర్ణయం మాత్రం నువ్వే తీసుకోవాలి. Elders cannot decide for you.
పెద్దలు నీ కోసం నిర్ణయం చేయలేరు. Then tomorrow when problem is there, you will blame the elders. ఎందుకంటే ఏమైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు తర్వాత నువ్వు పెద్దనే నిందిస్తావు. Difference between paradise and heaven. ఈ పరలోకానికి అలాగే Now paradise and heaven are same. పరదేశానికి మధ్య తేడా. Yeah. Before Jesus resurrection, యేసుక్రీస్తు పునరుద్ధాన అవ్వక ముందు there were different places. అక్కడ 2 స్థలాలు ఉన్నాయి. Paradise was the place where people were resting. Old Testament saints were resting. ఆ పాత నిబంధన పరిశుద్ధులు ఎక్కడైతే విశ్రాంతి తీసుకున్నారో ఆ స్థలం పేరు పరదైసు. Now Jesus took all those people in the paradise and he has taken them to heaven. తర్వాత ఆయన తనతో పాటు వాళ్ళందరినీ కూడా పరలోకానికి తీసుకెళ్లిపోయారు. Before that, they could not go to heaven because their sins were not forgiven by the blood of Christ. ఎందుకంటే అంతకు ముందు వరకు వాళ్ళు పరలోకానికి ఎందుకు వెళ్ళలేకపోయారంటే వాళ్ళ పాపాలు యేసుక్రీస్తు రక్తంలో కడగబడలేదు కాబట్టి. Now paradise and heaven are same. ఇప్పుడు పరదైసు అలాగే పరలోకం రెండు ఒకటే. Jesus told the thief, "You shall be with me in paradise." ఎందుకంటే యేసు ప్రభు చెప్తారు ఆ దొంగతో ఏంటంటే ఈ నేడు నీవు నాతో పరదైసులో ఉండు అని. What is Christ's millennium rule? క్రీస్తు యొక్క 1000 సంవత్సరముల యొక్క పరిపాలన గురించి The Bible says 1000 years there will be a rule of Christ. బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే యేసుక్రీస్తు 1000 సంవత్సరాలు పరిపాలిస్తారు అని. And the devil will be bound by chains and put in the పరిశుద్ధుల చేత బంధించబడి సాతాను ఆ పాతాళంలో ఉంటాడు. there will be peace. అక్కడ నెమ్మది ఉంటుంది. There will be the perfection of Eden. అక్కడ ఏదేను వనంలాగా పరిపూర్ణంగా ఉంటుంది. Yeah, no need to break our head. దాని గురించి మీరు తలలు పగలగొట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. Yeah, but yeah, we believe millennium will be there. మనం నమ్ముతాము ఆ యొక్క 1000 సంవత్సరాల పరిపాలన ఉంటుంది అని అంతే. Why worldly people are more blessed compared than God's children in many aspects? ఎన్నో విషయాల్లో దేవుని బిడ్డల కంటే ఈ లోకానుసారంగా ఉన్న వాళ్ళు ఎందుకు ఆశీర్వదించబడుతూ ఉంటారు. One person bought a hen. ఒక వ్యక్తి అంట ఒక కోడిని కొనుక్కున్నాట. And no, he was giving lot of food. దానికి ఎంతో ఆహారం పెడుతూ ఉన్నాడు. And hen thought, "Oh, my master loves me very much." ఆ కోడి అనుకుందంట నా ఈ యజమాని నన్ను ఎంతో ప్రేమిస్తున్నాడు అనుకుంది. Up to December 24th. 24 డిసెంబర్ వరకు. Next day cut. ఆ తర్వాత రోజు అది తెచ్చింది. Read Psalm 73. కీర్తనలు 7:23 చదవండి. Yeah, somebody else also had the same question and answer is given. చాలా మంది కూడా వేరే వాళ్ళు కూడా ఇదే అడిగారు కాబట్టి ఆన్సర్ అయితే I had this question until I went into the sanctuary of God to see. ఈ ప్రశ్న ఏంటంటే నేను దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళేంత వరకు ఇది ఉంటుంది. ఇది See, for those people only after this world there's no eternity for them. There's no heaven for them. చాలా మందికి ఏంటంటే ఈ చనిపోయిన తర్వాత నిత్యత్వం తర్వాత వాళ్ళకి ఏముండదు. So, but you are a child of God. కానీ నీవైతే దేవుని బిడ్డవి. God desires more of your character than your wealth and comfort. దేవుడు నీ యొక్క సమృద్ధి కంటే నీ ఒక సమాధాన స్థితి కంటే కూడా నీ యొక్క క్యారెక్టర్ నీ లక్షణం విషయమే. Morning you heard the message. ఉదయం మనం దాని గురించి విన్నాం కూడా. God is interested in who we are. మనం ఏమై ఉండాలి అనే దాన్ని బట్టి దేవుడు ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాడు. He disciplines us. Hebrews chapter 12. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 12లో మనం చూస్తాం ఆయన మనల్ని క్రమశిక్షణకు గురి చేస్తున్నాడు. 7, 8, 9 verses. 7, 8, 9 వచనాలు. Because we are his children, he disciplines us. ఆయన మన బిడ్డలం, ఆయన బిడ్డలం మనం కాబట్టి ఆయన మనల్ని శిక్షణ గురి చేస్తాడు. To our own children we don't give what all they ask. మన పిల్లల్ని కూడా మనం వాళ్ళు అడిగిన అన్ని ఇవ్వం కదా. Suppose your child asks, "I want 10 ice creams every day." ప్రతిరోజు 10 ఐస్ క్రీములు కావాలి అని అడిగితే Will you give? మీరు ఇస్తారా మీ పిల్లలకి? It's a blessing. అది ఇవ్వకపోవడం మంచి ఆశీర్వాదం. You care for their health. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఆరోగ్యం గురించి పట్టించుకుంటావు. So God cares for our spiritual health. అలాగే దేవుడు కూడా మన ఆత్మీయ ఆరోగ్యం గురించి పట్టించుకుంటాడు. How to judge myself daily? Do I pride? ప్రతిరోజు నన్ను తీర్పు తీర్చుకోవడం ఎలా? నేను గర్విష్ణ. Just examine your thoughts. నీ ఆలోచనల గురించి ఒకసారి పట్టించుకో. Examine your deeds. నీ క్రియల్ని ఒకసారి పరీక్షించుకో. Examine your motives. నీ ఉద్దేశాలను పరీక్షించుకో. We read the verse Psalm 139, 23, 24. 139వ కీర్తన 23, 24 వచనాలు చూసాం కదా మనం. Don't condemn yourself. అలాగే నీవు శిక్షా విధిలోకి తీసుకుపోవద్దు. Read the word of God. దేవుని వాక్యాన్ని చదువు. And based on the word of God, search yourself. దాని ఆధారంగా నువ్వు పరీక్షించుకో. Yeah, that's the way to judge ourselves. ఆ విధంగా మనల్ని మనం పరీక్షించుకోవాలి. God is against the proud. అది గర్విష్ఠులకి దేవుడు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాడు. So be humble is to accept who am I. అయితే నేను ఎలాంటి వాడును అని అంగీకరించడానికి నువ్వు దీనుడిగా I should not think that I am somebody more than what I am. నేను ఉన్నదానికంటే నేను మరింక ప్రత్యేకమైన వాడిని అని నన్ను గురించి ఆలోచించుకోకూడదు. Yeah. How to close eyes when everyone prays. అందరూ ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు కళ్ళు ఎలా మూసుకోవాలి? Yeah, you can see eye doctor if you have problem in closing your eyes. కళ్ళు మూసుకోవడం కుదరకపోతే ఐ డాక్టర్ని కలవండి. See, we close our eyes so that we are not diverted.
అంటే మనం కళ్ళు మూసుకోవడం అనేది ఏంటంటే మన దృష్టి వేరే వైపుకు వెళ్లకుండా ఉండటానికి. I don't think there's a verse which says close your eyes for prayer. ప్రార్థన చేసేటప్పుడు కళ్ళు మూసుకోమని చెప్పి ఎక్కడ వచనాలు లేవు. Yeah. But we close our eyes so that we are not distracted. అంటే మనం కళ్ళు ఎందుకు మూసుకుంటామంటే మన దృష్టి మరల్చకుండా If ఉండటానికి. you are able to concentrate by opening your eyes, do well. నీ కన్నులు తెరిచే నువ్వు దృష్టి కేంద్రీకరించగలుగుతా ఉంటే చేసుకోవచ్చు. But everything is a discipline. అయితే క్రమశిక్షణ కలిగి ఉండాలి. It comes by practice. అదంతా కూడా అభ్యాసం ద్వారా వస్తుంది. What is kingdom of God? What is righteousness? Give some examples. Matthew 6:33. కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ Righteousness. దేవుని రాజ్యము నీతి అంటే ఏంటి కొన్ని ఉదాహరణల ద్వారా తెలియచేయండి. The Bible 6:33 says, "Seek ye first the kingdom of God and his righteousness; all these things shall be added unto you." మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయంలో రాబడి ఉంటుంది ఏంటంటే యోహాను సువార్తలో దేవుని నీతిని రాజ్యాన్ని మొదట వెతకడి ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇవ్వబడతాయి. Both are same. రెండు Kingdom ఒకటే. of God, righteousness, both are same. దేవుని రాజ్యము అలాగే నీతి రెండు ఒకటే. Yeah, in Hebrew sometimes they make use of two terms to అయితే make it more హెబ్రీ meaningful. హెబ్రీ భాషలో ఏంటంటే ఒకే అర్థానికి రెండు వేరు వేరు పదాలు ఉంటాయి. Yeah, seeking to be righteous is seeking the kingdom of God. అంటే నీతిని వెతకడం అంటే దేవుని రాజ్యాన్ని వెతకడం అనే అర్థం. Okay, now what is the kingdom of God? దేవుని రాజ్యం అంటే ఏంటి ఇప్పుడు? See, kingdom of for example, government of India. భారత ప్రభుత్వం In Gulf countries, they have kingdoms. అంటే మన దగ్గర ప్రభుత్వం ఉంటుంది కానీ కొన్ని గల్ఫ్ కంట్రీస్ లో అటువైపు ఏంటంటే రాజ్యాలు ఉంటాయి. Kingdom of Saudi Arabia. సౌదీ అరేబియా రాజ్యం, There's a king. అక్కడ ఒక రాజు ఉంటాడు. And whatever rules he has made, అతను ఏవైతే రూల్స్ పెడతాడో all the citizens are to follow that rules. అక్కడ పౌరులందరూ ఆ శాసనాలని అనుసరించాలి. In the same way, when you belong to the kingdom of heaven, అలాగే నువ్వు పరలోక రాజ్యానికి కనుక వారసుడు అయితే God has got some rules. దేవుడు కొన్ని నియమాలు ఇచ్చున్నాడు. That is the will of God. అది దేవుని చిత్తం. We have to follow that. వాటిని మనం అనుసరించాలి. Because the moment we are born again, మనం తిరిగి జన్మించిన తరువాత we don't belong to this world. ఈ లోకానికి సంబంధించిన వాళ్ళం కాదు మనం. Philippians 3:19. ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 9వ వచనంలో ఉంటుంది అది. ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక chapter 3 3వ అధ్యాయము and verse 20. 20వ వచనం. Our citizenship is in heaven. మన పౌరస్థితి పరలోకమందున్నది. Yeah, we are expecting the return of Jesus Christ. అక్కడ నుండి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును రక్షకుని నిమిత్తం కనిపెట్టుకొని ఉన్నాం. Once we are born again, మనం ఒకసారి తిరిగి we జన్మించిన don't belong to తర్వాత this world. మనం ఈ లోకానికి సంబంధించిన వారం We కాదు belong కానీ to God, మనం దేవునికి సంబంధించిన and వారు. He is ruling us. ఆయన మనల్ని పరిపాలిస్తూ So ఉంటాడు. seeking the kingdom means అంటే దేవుని యొక్క రాజ్యాన్ని వెతకడం అంటే trying to live by the principles of God. దేవుని యొక్క నియమాన్ని అనుసరించి జీవించడం. Principles of God are given in the word of God. దేవుని యొక్క నియమాలన్నీ కూడా ఇక్కడ దేవుని వాక్యంలో పొందుపరచబడ్డాయి. See, for example, Matthew chapter 5, ఉదాహరణకి మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయం verses 3 onwards. అక్కడ 3వ వచనం నుంచి Blessed are the poor in spirit. ఆత్మ విషయమై దీనిలో లేని వారు ధన్యులు. Blessed are those who are peacemakers. సమాధాన పరచువారు ధన్యులు. Blessed are those who are persecuted for righteousness. నీతి కొరకు ఆకలి దప్పు గలవారు ధన్యులు. They are all principles of the word of God. అలాగా దేవుని నియమాలు ఉన్నాయి. Sermon on the Mount. ఈ యొక్క కొండ మీద ప్రసంగం. Don't lust with your eyes. Don't lust with your eyes. నీ కన్నులతో నువ్వు పాపం చేయొద్దు. Don't get angry. కోప్పడద్దు. Be faithful in financial matters. ఆర్థిక సంబంధ విషయాల్లో నీతిగా ఉండు. These are all the principles of the kingdom of God. ఇవన్నీ కూడా దేవుని యొక్క రాజ్యానికి సంబంధించి So when you నియమాలు. try to live by the principles of the word of God, you are seeking the kingdom of God. అంటే దేవుని వాక్యాల్లో ఉన్నటువంటి నియమాల ఆధారంగా నువ్వు వెతుకుతూ ఉంటే నువ్వు నీ దేవుని రాజ్యాన్ని వెతుకుతున్నట్టు. You are voluntarily submitting yourself to His rule. నీవు స్వచ్ఛందంగా ఆయన యొక్క పరిపాలనకి నిన్ను నువ్వు సమర్పించుకుంటున్నావు. So obey your parents in the Lord. నీ యొక్క తల్లిదండ్రులకి దేవునిలో లోబడనుంది. Ephesians chapter 6. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయంలో 1వ వచనం. In the Lord means whatever your parents say according to God's principles, obey. దేవునిలో అని ఇక్కడ ఉన్నది దాని అర్థం ఏంటంటే దేవుని యొక్క నియమానుసారంగా నీ తల్లిదండ్రులకు లోబడు. Parents say marry an unbeliever. ఒకవేళ తల్లిదండ్రులు ఏమైతే నువ్వు ఒక అన్బిలీవర్ని పెళ్లి చేసుకోమనంటే Because he's my sister's son or brother's son, ఆ వ్యక్తి నా యొక్క తమ్ముడు లేకపోతే చెల్లి కుమార్తె కాబట్టి I'm sorry. అప్పుడు నువ్వేం చెప్పాలంటే లేదు, I have committed my heart to God. క్షమించండి, నా హృదయాన్ని నేను దేవునికి అప్పగించుకున్నాను, I can't disobey him. నేను ఆయనకి అవిధేయుడిని కాలేను. Tell politely. కాబట్టి గౌరవప్రదంగా You చెప్పాలి. are seeking God. నువ్వు దేవుని వెతుకుతున్నావు. Somebody is asking you to copy. Show the paper, answer paper. కొంతమంది పరీక్షల్లో నువ్వు రాసిన జవాబు పత్రాన్ని అడుగుతారు, How చూపించమని. you can seek God, God's kingdom?
దేవుని రాజ్యాన్ని వెతకడం అక్కడ ఎలా? I'm a God's child. నేను దేవుని బిడ్డని, I'm a Christian. నేను క్రైస్తవుణ్ణి, I cannot do that. నేను ఆ పని చేయలేను. But other time I can help you to learn. అయితే నువ్వు నేర్చుకోవడానికి నేను నీకు సాయం But చేయగలను. examination time I can't even show one line. ఈ పరీక్ష సమయంలో మాత్రం ఒక్క లైన్ కూడా నేను నీకు I చూపించలేను. cannot bribe. నేను లంచం ఇవ్వలేను, I cannot tell lie. నేను అబద్ధం చెప్పలేను. So this is how we have to seek the kingdom of God. ఇవన్నీ కూడా మనం దేవుని రాజ్యాన్ని వెతకడంలో సహాయపడతాయి. How to defeat depression and sadness in my life. నిరుత్సాహము అలాగే విచారము నా జీవితంలో ఉన్నది, వాటిని ఎలా నేను జయించాలి? Read Matthew chapter 6. మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయం చదవండి. We have a heavenly Father. మనకు పరలోకంలో తండ్రి ఉన్నాడు, He cares for us. ఆయన మన గురించి జాగ్రత్తగా See వహిస్తున్నాడు. the lilies in the field. ఆ గడ్డి పువ్వులను చూడండి, See the birds of the air. ఆకాశంలో పక్షులను చూడండి, They don't work, అవేం కష్టపడవు, but heavenly Father feeds them. అదే పరలోకపు తండ్రి వాటిని పోషిస్తున్నాడు. How much more He will care for you. ఆ ఎంత ఎక్కువగా నీ గురించి నా గురించి పట్టించుకుంటాడు. And in the same chapter, Jesus says 3 times, do not worry, do not be anxious, do not be anxious. అదే అధ్యాయంలో యేసయ్య 3 సార్లు చెప్తాడు, నువ్వు చింతించొద్దు చింతించొద్దు అని. And moreover, Philippians chapter 4, ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము and verse 6. 6వ వచనం నుండి, Don't worry for anything, దేని గురించి చింతపడకుడు గాని but you tell to God through your prayers and supplications with thanksgiving. ప్రతి విషయంలోనూ ప్రార్థనా విజ్ఞాపనల చేత కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియచేయడి. Whatever is bringing you sadness, you make it known to God నీకు ఏ విషయాలైతే విచారాన్ని తీసుకొస్తున్నాయో దేవునికి తెలియచేయి. through prayer and thanksgiving. ప్రార్థన ద్వారా అలాగే విన్నపముల ద్వారా. Then the peace that is beyond understanding will fill your heart and mind. మీ కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా తెలియచేసినప్పుడు నీ హృదయం దేవునికి నెమ్మదినిస్తుంది. It will guard your heart and mind నీ యొక్క మనస్సుని అలాగే నీ యొక్క హృదయాన్ని ఏం చేస్తుందంటే కాపాడుతుంది from depression. ఆ యొక్క నిరాశలోకి పోకుండా. So depression may be because of spiritual reasons. ఒకవేళ ఈ నిరాశ నిస్పృహలు అనేవి ఆత్మీయ సంబంధమైనటువంటి కారణాలు కావచ్చు. Sometimes it may be because you are over exerting. లేకపోతే కొన్నిసార్లు నువ్వు చాలా ఎక్కువగా చింతించడం బట్టి కూడా Too much అవ్వచ్చు. of thinking. ఎక్కువగా ఆలోచించడం వల్ల. No, make it known to God. అయితే దేవునికి తెలియచేయది. Not only that, 8th verse says, అది మాత్రమే కాదు, 8వ వచనంలో whatever is true, ఏదైతే సత్యమో, whatever is pure, ఏదైతే పరిశుద్ధమైనదో, whatever is righteous. ఏది నీతి న్యాయమైనవో. Read the entire verse. ఓకే బ్రదర్. సహోదరులారా, ఏ యోగ్యత అయినను మెప్పైనను ఉండిన ఎడల ఏవి సత్యమైనవో, మాన్యమైనవో, ఏవి న్యాయమైనవో, ఏవి పవిత్రమైనవో, ఏవి రమ్యమైనవో, ఏవి ఖ్యాతి గలవో వాటి మీద ధ్యానం ఉంచుకొనడి. Make sure that you are thinking only these things. మీరు వీటి మీద మాత్రమే ధ్యానం ఉంచుకోవడానికి చూడండి. Anything that does not fit into this verse, ఈ వచనానికి సంబంధించింది ఏదైనా గానీ tell God, Lord, I don't want to think that. దేవునికి చెప్పు, దేవా దీని గురించి ఆలోచించకూడదు. It comes, but I don't want to meditate on it. అది వస్తుంది కానీ నేను దాని గురించి ధ్యానించకూడదు. Yeah. And Paul says in 9th verse, పౌలు చెప్తున్నాడు 9వ వచనంలో, whatever you have learned from me and seen and heard, మీరు నా వలన ఏవి నేర్చుకుని అంగీకరించుతురో, నా వందు ఉన్నట్టుగా మీరు ఏవి విన్నారో చూచితురో that only you do. అవే మీరు చేయండి. Paul wrote from prison this chapter, this book. ఈ పుస్తకాన్ని పౌలు జైల్లో నుంచి రాస్తున్నాడు. And he says, rejoice in the Lord. And again I say rejoice. అక్కడ 4వ వచనంలో చెప్తున్నాడు, ఎల్లప్పుడూ ప్రభువును ఆనందించుడు, మరలా చెప్తున్నా ఆనందించుడి. Chapter 4 and verse 4. 4వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో, Then the God of peace will be with you. అప్పుడు సమాధానకర్తయగు దేవుడు మీ తోడే ఉండును. 9వ Another way to overcome the depression is, మీ నిరాశలో నుంచి బయటికి రావడానికి మరొక అవకాశం ఏంటంటే, don't add on pressure into your mind. మీ మనసులోనికి ఒత్తిడిని కొనసాగించుకోవద్దు. Our mind is like a spear. మన మనసు ఎలాంటిదంటే ఒక చిన్న You గోళం keep on లాంటిది. adding. దానిలోనికి మీరు పంపిస్తూ ఉంటే, యాడ్ చేస్తూ ఉంటే Pressure builds up. దానిలో ఒత్తిడి పెరుగుతూ ఉంటుంది. Suddenly it breaks. ఒకేసారి అది పగిలిపోతుంది. No. Before it pressure builds up, ఆ యొక్క ఒత్తిడి పెరగక ముందే go and open your mind and share with somebody. అది మీ మనస్సు తెరిచి ఎవరితోనో పంచుకో. Nobody is there. Share with God. ఎవరు లేకపోతే దేవుడితో పంచుకో. That's why fellowship is very important. అందుకని సహవాసం అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. Share with godly brothers, godly sisters. దైవజనులతోనూ దైవజనుల సహోదరులతో పంచుకోవచ్చు. Your pressure will come down. నీ ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. అప్పుడు A problem shared is half. ఒకవేళ సమస్యని కనుక పంచుకుంటే అది సగం అయిపోతుంది. Unable to understand, discern temptation or it is sin, please help. అది ఒక శోధన లేకపోతే పాపమా, ఈ రెండింటి మధ్య నేను వివేచన కలిగి, అంటే I told you the lady who is going on the road, the man is trying to pull her.
ఈ రెండింటి మధ్య వ్యత్యాసం గురించి ఏంటంటే మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం. అబ్బాయి అమ్మాయిని తన వైపు లాగినప్పుడు That is temptation. The pull Adi- is temptation. లాగడం అనేది శోధన, That is not sin. అది పాపం కాదు. But when you yield and go దానికి ఒప్పుకుని నువ్వు వెళ్తే, without resisting, ఎటువంటి వ్యతిరేకత చూపించకుండా, then it produces sin. అప్పుడు అది పాపం అవుతుంది. Being tempted, some bad thought comes, immediately you said, no, I don't want to think. ఏదైనా చెడ్డ తలంపు వచ్చింది, వెంటనే నువ్వు దాని గురించి ఆలోచించకూడదు You అనుకున్నావు, refuse it. దాన్ని వ్యతిరేకించావు, It is not sin. అది పాపం కాదు. Being tempted is not sin. అది దాన్ని శోధించబడ్డం అనేది పాపం కాదు. Yielding to temptation is sin. ఆ శోధనకి లోబడ్డం, లొంగిపోవడం అనేది పాపం అవుతుంది. So we have come to the last 4 questions which are in Telugu. Yeah, one more Telugulo- question. Is it okay to feel eager and worried to score high in your exams due to peer pressure and competition? Is there any solution to not to feel sad and depressed that you have failed something? Is it okay to try to be overtaking all your peers, or is there anything wrong in this feeling? I don't think competition is good for us. ఒక పోటీ పరీక్షలో మనం చాలా ఒత్తిడి తీసుకోవడం అనేది కరెక్టేనా అని No అడిగే need to ప్రశ్న. yield to peer pressure. మనం ఆ యొక్క అంటే తోటి వారి యొక్క ఒత్తిడికి మనమేం లోబడాల్సిన But అవసరం it's లేదు. good to be stimulated by seeing the peers. అయితే ఇతరులను చూసినప్పుడు మనల్ని మనం ప్రోత్సహించుకోవడం అనేది మంచిది. Yeah, being stimulated and being motivated is good. మనతో ప్రోత్సహించబడడం అనేది మంచిదే. But the competition should not be there. అయితే పోటీ తత్వం అనేది ఉండకూడదు. God has given you certain abilities. ఎందుకంటే దేవుడు ఒక్కొక్కరికి కొన్ని ఎబిలిటీస్, సామర్థ్యాలు ఇచ్చున్నాడు. Prayerfully use it. అయితే ప్రార్థనతో వాటిని In ఉపయోగించుకోండి. one of our churches, మన సంఘాల్లో only daughter, ఒక సంఘంలో ఒక కుమార్తె ఉంది. the అతనికి father is a doctor, తండ్రి ఒక డాక్టర్ గారు, yeah, mother is a homemaker. ఆమె భార్య తల్లి ఏంటంటే So ఇంట్లో they kept పనిచేస్తుంది. on telling, no, NEET you have to score, NEET you have to score, you have to become doctor. తల్లిదండ్రులు చెప్తా ఉన్నారు, నువ్వు డాక్టర్ అవ్వాలి, నీటిలో మంచి స్కోర్ చేయని. Is there not any other profession in this world? ఈ భూమి మీద ఇంకేమి ఉద్యోగాలు లేవా? Even in medical field, there are so many options. మెడిసిన్ లో కూడా ఎన్నో అవకాశాలు ఉన్నాయి నిజానికి. Yeah. But after writing the NEET exam, this girl thought she will not score mark, she committed suicide. నీట్ ఎగ్జామ్ జరిగిన తర్వాత ఎక్కువ మార్కులు రాలేదని చెప్పేసి ఆమె ఆత్మహత్య చేసుకుంది. Only daughter, the parents lost her ఒక్కతే కుమార్తె ఆమెను కోల్పోయారు వాళ్ళు. because parents themselves put pressure. ఎందుకంటే తల్లిదండ్రులే ఆ ఒత్తిడి తీసుకొచ్చారు. We should not put pressure. అలా ఒత్తిడి తేయకూడదు. Always this principle, do your best and leave the rest to God. ఏం చెప్పాలి అంటే, నువ్వు నీ ఉన్నతమైంది చెయ్యి, అది తర్వాత మిగిలింది దేవునికి There are ఇచ్చేయి. so many professions in this world. ఈ లోకంలో ఎన్నో ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి. So if you are failed, no need to feel sad. Take failures or stepping stone for success. ఒకవేళ ఫెయిల్ అయితే దాని గురించి నువ్వు విచారం వ్యక్తం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అలా తప్పిపోవడం అనేది మళ్ళీ విజయానికి ఒక మెట్టు. Yeah, see why you have failed and try to compensate and do it better. ఎందుకు ఫెయిల్ అయ్యావో చూసుకుని దానిలో నుంచి మళ్ళీ బెటర్ గా చేయడానికి ప్రయత్నించి. Yeah, టొయోటా కంపెనీ ఉంది కదా, 17 times he attempted, it was a failure. He made a small piston. ఓకే, ఆ వ్యక్తి మొదటిగా ఒక చిన్న పిస్టల్ తయారు చేద్దాం అనుకున్నాడు. 17 సార్లు ప్రయత్నించి ఫెయిల్ One అయ్యాడు. company after the another went and said, please test it. ప్రతి కంపెనీ దగ్గరికి వెళ్ళి దీన్ని పరీక్షించండి, They all పరీక్షించండి, rejected. No, it won't work. ఇది పని చేయదని అందరూ తిరస్కరించారు. He never lost his heart. అయితే తన హృదయాన్ని అతను నిరాశపరచుకోలేదు. He himself started a company and now Toyota throughout the world it is being sold. Toyota cars. తనకు తానే ఒక కంపెనీని సృష్టించాడు. అతనే ఇప్పుడు టొయోటా కంపెనీకి అధినేత. Yeah, Innova car, how many are there in our country? ఇన్నోవా కార్ తీసుకుంటే ఎన్ని Fortuner. ఉన్నాయి మన దేశంలో? ఫార్చునర్, Yeah, so many. ఎన్నో ఉన్నాయి. Yeah. 2 తిమోతి 2:4. Sorry. I thought it's over. Why should we marry a Christian girl or boy? Why not Hindu or Muslim? So, I don't know. You should be born again. You yourself are not a Christian. క్రైస్తవ అమ్మాయిని ఎందుకు పెళ్లి చేసుకోవాలి, హిందూ అమ్మాయిని ఎందుకు చేసుకోకూడదు అనే ప్రశ్నకి, See, those who are not born again, they are children of the devil. ఎవరైతే I'm not telling, Bible is telling. ఎవరైతే తిరిగి జన్మించలేదో వాళ్ళు సాతాను బిడ్డలు. Ephesians బైబిల్ చెప్తుంది. chapter 2. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం చూద్దాం. Yeah, they are children of the devil. వారు అపవాది సంబంధులే ఉంటారు. Verse 3. 3వ వచనంలో, When we were not born again, మనం తిరిగి జన్మించినప్పుడు, Paul includes himself. తన్ని తాను కలుపుకుంటున్నాడు పౌలు. Yeah, we were all the children of the devil. స్వభావ సిద్ధంగా మనం దైవోగ్రతకు పాత్రులమై ఉన్నాం అంతకు ముందు. And read John 8 and verse 44.
John 8:44. యోహాను సువార్త 8వ అధ్యాయము 44వ వచనం చూస్తే They were all Christians, Pharisees. In those days, it's like Christians. అక్కడ పరిసయ్యులందరూ ఆ కాలంలో They were క్రైస్తవులు, going to church, వాళ్ళందరూ సంఘానికి వెళ్ళేవాళ్ళు, reading Bible, బైబిల్ చదివేవాళ్ళు, offerings, కానుకలు ఇచ్చేవాళ్ళు, but they are not born again. కానీ వాళ్ళు ఎవరు తిరిగి They did జన్మించిన వారు not కాదు. believe in Jesus Christ. యేసుక్రీస్తుని నమ్మలేదు వాళ్ళు ఎవరు. So 44th verse, 44వ వచనంలో you were of your father who is the devil. మీరు మీ తండ్రి యొక్క అపవాది సంబంధులు. Yeah. So if you marry the child of a devil, నువ్వు ఒక అపవాది అంటే సాతాను యొక్క బిడ్డను పెళ్లి who is చేసుకున్నట్లయితే your father-in-law? నీ యొక్క మామ ఎవరవుతారు? Your father-in-law is a devil. నీ మామగారు కూడా ఒక దయ్యం, అపవాది అవుతాడు. He will come and he want to come and see his daughter or son. అప్పుడప్పుడు వాళ్ళ అమ్మాయినో అబ్బాయినో చూడడానికి వస్తా He ఉంటాడు. will stay for a week. ఒక వారం పాటు ఉంటాడు మీ ఇంట్లో. He will not simply keep quiet there. He will create all confusions and problems. ఊరికే ఏం కూర్చోడు ఆయన, నీలో ఎన్నో గందరగోళాన్ని కలవరాన్ని సృష్టిస్తాడు. So that's a problem. We don't want to marry any devil's daughter or son. అందుకని చెప్పేసి మనం ఎవరి కూడా అపవాది సంబంధులైన వాళ్ళ బిడ్డల్ని మనం పెళ్లి చేసుకోవాలి. When somebody comes and proposes, don't say you are a son of a devil. I don't want to marry you. Don't say like that. నువ్వే అపవాది సంబంధమైన కుమారుడి, నేను పెళ్లి చేసుకోను అంటే That's not for them. That is for your safety. అది వాళ్ళ గురించి కాదు, కానీ మనకు రక్షణగా ఉంటుంది. Marriage is dependent on both of their characters and not on religion. Yeah, we don't follow a religion. Christianity is not a religion. మనం మతం మీద ఆధారపడం. క్రైస్తవం అనేది మతం కాదు. Religion is man's attempt to meet God. ఈ మతం అంటే ఏంటంటే దేవుణ్ణి అందుకోవడానికి మనిషి యొక్క ప్రయత్నం. All religions, even if Christianity is a religion for you, no, Pharisees were like that. Even now, nominal Christians have religion. ఈ లోకంలో మతాలన్నీ కూడా, ఈవెన్ క్రైస్తవ్యం కూడా నీకు అలానే ఉంటాయి. అంటే దేవుణ్ణి అందుకోవడానికి మాత్రమే మతం అయితే, Christianity should be a way to go to God. క్రైస్తవ్యం అనేది ఏంటంటే దేవుణ్ణి చేరడానికి ఒక మార్గం. Jesus said, I am the way, the truth and life. యేసు ఏం చెప్పారంటే నేనే మార్గము సత్యము జీవమును. So Bible says very clearly, don't marry an unbeliever means, yeah, that's final. బైబిల్ చాలా స్పష్టంగా చెప్తుంది, నువ్వు ఒక అవిశ్వాసిని పెళ్లి చేసుకోవద్దు అంటున్నప్పుడు చేయొద్దు అంతే. Bible, all the verses are inspired by the Holy Spirit, God himself. ఈ వాక్యంలో ఉన్న ప్రతి వచనం కూడా పరిశుద్ధాత్మ చేత ప్రేరేపించబడి రాయబడింది. You want to obey God or you want to disobey God? నువ్వు దేవునికి విధేయుడు ఉంటావా, అవిధేయుడుగా ఉంటావా? If you want to disobey God by telling all beautiful expressions, again it is disobedience. నువ్వు ఏవైనా కొత్త మంచి కారణాలతో వీటిని అవిధేయుడిగా ఉండాలనుకుంటే ఇది కూడా అవిధేయతే అవుతుంది. Yeah, so many people are hating other religion. వేరే ఒక మతాలని వ్యతిరేకించడం, Hating is bad. ద్వేషించడం అనేది We should not ఎప్పుడైనా hate చెడ్డదే. anybody. మనం ఎవరిని ద్వేషించకూడదు. They are unbelievers, they are heathens because they don't know God. వాళ్ళు అవిశ్వాసులు, అలాగే అన్యులు ఎందుకయ్యారు అంటే వారికి దేవుడు తెలియదు We కాబట్టి. were also like that. మనం కూడా అలాంటి వాళ్ళమే. We accepted Christ. అయితే మనం క్రీస్తుని They have అంగీకరించాం, not accepted Christ. వారు అంగీకరించలేదు. When Jesus saw them, he had compassion for them. యేసు అయితే ఎప్పుడైతే వాళ్ళని చూస్తాడో వాళ్ళ పట్ల He కనికరం కలిగి saw ఉంటాడు. them as sheep without a shepherd. వాళ్ళు కాపరి లేని గొర్రెల వలె ఉన్నారని చూస్తాడు. So we should not hate anybody. కాబట్టి మనం ఎవరిని ద్వేషించకూడదు. Yeah. So, but don't attend their festivals. అయితే వాళ్ళ యొక్క పండుగలని మనం We ఆచరించకూడదు, read వాళ్ళకి 1 వెళ్ళకూడదు. Corinthians chapter 6 and verse 14. 1 Corinthians. 1 కొరింథీ 6వ అధ్యాయం 14వ వచనంలో చూస్తాం మనం. Yeah, no fellowship with unbelievers. అవిశ్వాసులతో జోడిగా ఉండొద్దు అనే దగ్గర. Why we don't keep a sticker on our face? Sticker. Okay. Yeah. తల మీద బొట్టు ఎందుకు పెట్టుకోకూడదు? Bible says బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే they will have the name of God written on their foreheads. మన నుదుటి మీద మన దేవుని యొక్క పేరు రాయబడి ఉంటుంది. Holiness unto God. What is that? Holiness unto God. దేవుని Written on their foreheads. మన నుదుటి మీద రాయబడి ఉంటుంది దేవుని యొక్క పరిశుద్ధుడు. So if you want to put a sticker, write holiness unto God and put it. దేవుని వలె పరిశుద్ధుడుగా ఉంటా అనే దాన్ని ఒక రాసుకుని కావాలంటే అది పెట్టుకోండి. Yeah, sometimes this photo and all related to idols, idol worship. We don't want to practice any worldly things. ఈ బొట్టు ఇవన్నీ ఏంటంటే కొన్ని అన్య ఆచారాలు ఇవి, కాబట్టి వాటిని మనం అనుసరించకూడదు. Yeah. So they worship idols and the priest offers, they put it on. వాళ్ళు పూజ చేస్తారు, ఆ కుంకుమని మనకు చూపించినప్పుడు వాళ్ళు తీసుకుని ఏం చేస్తారంటే బొట్టు పెట్టుకుంటారు. And many places you don't get that kumkumam or something, so people put sticker. Sticker means photo sticker. Yeah. చాలా చోట్ల కుంకుమ దొరకదు కాబట్టి ఏం చేస్తారంటే కొంతమంది ఆ స్టిక్కర్ పెట్టుకుంటారు, బొట్టు బిళ్ళ. Why can't God live more years? God is eternal. There's no death for God. దేవుడికి మరణం లేదు, ఆయన నిత్యుడు. Yeah. But Jesus lived only for 30 years. That is 33.5 years. That is God's plan. అయితే యేసు ప్రభు ఈ లోకంలో 33.5 సంవత్సరాలు జీవించాడు, ఎందుకంటే దేవుని ప్రణాళిక. He has gone up and sent the Holy Spirit. Holy Spirit is now living. యేసుక్రీస్తు పైకి వెళ్ళాడు, పరిశుద్ధాత్మని కిందకి పంపించాడు, ఇప్పుడు ఆయన ఉన్నాడు So మనతో. he can show more things for you.
ఆయన ఎన్నో విషయాలు మనకి తెలియజేస్తున్నారు ఇప్పుడు. When my friends are asking about God, I want to tell my friends how to introduce. అయితే నా స్నేహితులకి దేవుని గురించి చెప్పాలనుకున్నప్పుడు ఏ విధంగా నేను ఆయనకి We వాళ్ళకి have చెప్పాలి. small booklets, చిన్న చిన్న పుస్తకాలు ఉన్నాయి మన దగ్గర. amazing facts, అద్భుత సత్యాలు, real truth. ఆ, సత్యం. Yeah, you can give the small booklets. ఆ చిన్న చిన్న పుస్తకాలు మనం గిఫ్ట్ గా ఇవ్వచ్చు If వాళ్ళకి. they are good in hearing YouTube messages, select good messages. You can ask, dear brothers, get a good message and share with them. అయితే వాళ్ళు వినడానికి ఇష్టపడితే మనం మంచి మెసేజ్లు పెద్దవాళ్ళని అడిగి వాళ్ళని మన స్నేహితులకి యూట్యూబ్ మెసేజ్లు చూపించవచ్చు. You pray to God, Lord, give me some opportunity to show goodness and to share about your love. ఆయన ప్రేమను అలాగే ఆ మంచితనాన్ని చూపించడానికి ఎలా. When they are in difficulty, you say, I'll pray to Jesus for you. వాళ్ళు ఏదైనా కష్టంలో ఉన్నప్పుడు నీ కోసం ప్రార్థన చేస్తాను దేవునికి యేసయ్యకి అని చెప్పేసి చెప్పొచ్చు. We are born like his image. Then why we again want to conform unto his image? ఆయన స్వరూపంలో జన్మించిన వాళ్ళం అయితే మళ్ళీ తిరిగి ఆయన స్వరూపం కోసం ప్రయత్నం Yeah, చేయడం ఏంటి? because man lost the image of God through sin. ఎందుకంటే పాపం చేయడం ద్వారా దేవుడిచ్చిన ఆ యొక్క స్వరూపాన్ని మనం కోల్పోయాం కాబట్టి. How the voice of God will hear to me? దేవుని యొక్క ఆ స్వరం మనకి ఎలా వినపడుతుంది? Through the word of God. దేవుని వాక్యం ద్వారా. This is God's voice. ఇదే దేవుని స్వరం. You can hear in the inner spirit. అది మన అంతరంగ ఆత్మలో మనం వినగలం. Not in these ears. ఈ చెవులతో కాదు. By practice it comes. అది అభ్యాసం ద్వారా వస్తుంది. What is born again? తిరిగి జన్మించడం I అంటే think last youth meeting I said, no, you have to confess your sins, ask Jesus to come in, admit that you are sinner. మనం ఉదయం యూత్ మీటింగ్ లో విన్నాము, దేవుని అడగాలి మనం. Yeah, when you commit like that, when you accept Jesus Christ, the Holy Spirit comes into you. మనం సమర్పించుకున్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ మనలోనికి వస్తాడు, దేవుడు మనం బిడ్డగా How స్వీకరిస్తాడు. to differentiate worldly people from Christians? క్రైస్తవులకి అలాగే ఈ లోకస్తులకి ఎలాగా వ్యత్యాసం చూడాలి? Worldly person's interests are completely worldly. ఈ లోకస్తుల యొక్క ఆలోచనలు ఆశలు ఎలా ఉంటాయి అంటే కంప్లీట్ గా ఈ లోకాన్ని బట్టి A ఉంటాయి. child of God will have godly interest. అలాగే దేవుని బిడ్డకి ఏంటంటే దేవుని ఆలోచనలు ఉంటాయి. Some suggestions for not being mingled with worldly friendships, some suggestions to influence. Yeah. See, Jesus has got two characters. యేసుక్రీస్తుకి రెండు లక్షణాలు ఉన్నాయి. Two things are mentioned. రెండు ఇక్కడ ప్రస్తావించబడ్డాయి. He was separated from sinners ఆయన పాపులకి వేరే ఉన్నాడు, and he is a friend of sinners. అలాగే పాపులకి స్నేహితుడు కూడా. First, you should know how to be separate from the sinners. ముందు పాపులకి వేరుగా ఉండటం అంటే ఏంటో That is, you are నేర్చుకోవాలి. not influenced by them. ఎందుకంటే వాళ్ళ చేత నువ్వు ప్రభావితం They are not పరచకూడదు. pulling you into their practices. వాళ్ళు నిన్ను వాళ్ళ ఆచారాలకి నిన్ను లాక్కూడదు. If you have practiced that, దాన్ని గనక నువ్వు అభ్యాసం then you చేస్తే can become friend of అప్పుడు sinners. నువ్వు వాళ్ళకి స్నేహితుడు Then you అవ్వచ్చు. can pull them to your side. వాళ్ళని నీ వైపు ఆకర్షించవచ్చు. సెకండ్ according to 2 Timothy 2 verse 4, explain it. What is this? 2 Timothy. 2 Timothy verse 2, chapter 2 verse 4. All people should be. Yeah, it is God's desire. Nobody should perish. God wants everybody to know Him. In that జీవన వ్యాపారంలో చిక్కు కొనడం అని ఉంది. Wait, 1 second. 2, 4. Nobody will join in the battlefield to. Oh, that is not 2:4. That is true for 2 Timothy. Oh, 2 Timothy. Sorry, Yes, sorry. Yeah. 2 Timothy 2:4. Yeah. Nobody will join in the field to satisfy somebody. See, one life is military life, another one is civil life. ఒక మిలిటరీ జీవితాన్ని అలాగే సాధారణంగా పౌర జీవితాన్ని Those who చూసుకుంటే are military will not accept any civil work. ఆ మిలిటరీలో ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ పౌరసత్వంగా జీవించే He దాన్ని has to safeguard the nation. He will stand with weapons. He will not come and sit and do the accountant work in the office. వాళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే వాళ్ళు గన్ను పట్టుకొని ఆ దేశాన్ని కాపాడడం వాళ్ళ పని, అంతేగాని వాళ్ళు వచ్చి అకౌంటెంట్ గా కూర్చుని ఆఫీస్ లో పనిచేయరు. Yeah, we are soldiers for Christ. మనం దేవుని కొరకు We cannot sit in the office of the devil and do the account work for him. మనం క్రీస్తు కోసం సైనికులుగా ఉన్నాం, సాతాను యొక్క అనుచరులుగా మనం ఉండట్లేదు. Ecclesiastes 7:16. What's the question? It says that not to be too much righteous. See, Ecclesiastes is man's wisdom recorded in the Bible. ప్రసంగి అనేది బైబిల్లో ఇక్కడ రాయబడిన ఒక మనిషి యొక్క జ్ఞానం. Yeah. So, it tells about man's opinions about the spiritual things. ఆత్మీయ విషయాల గురించి మనిషి యొక్క అభిప్రాయాలను చెప్తుంది ప్రసంగి. 7:16. Yeah. ప్రసంగి 7:16. అధికముగా నీతిమంతుడు అయి ఉండకుము, అధికముగా జ్ఞానివి కాకుము. Yeah. Anything which is too much is bad.
ఏదైనా ఎక్కువగా ఉంటే అది చెడ్డది అని అంటున్నారు. There should be a balance. అక్కడ బ్యాలెన్స్ ఉండాలి, Yeah. సమతూకం ఉండాలి. Say if you are too lenient or too strict, you become harder. అంటే బాగా కఠినుడుగా ఉంటే నువ్వు హృదయం కఠినం అయిపోతుంది. Any character, good character has got a balance. ఏదైనా మంచి లక్షణాలకి సమతూకం ఉండాలి. So it is talking about the balance. ఇది సమతూకం గురించి మాట్లాడుతుంది వచనం. Should not go to one extreme. అంతేగాని మనం విపరీతానికి పోకూడదు. దేవుని వాక్యం తీవ్రంగా తీసుకుని దేవుని మార్గంలో వెంబడించే సహోదరి సహోదరులను ఎలా కనుగొనాలి? హౌ టు ఫైండ్ godly persons who walk in God's ways. Yeah. See, they will be very humble. వాళ్ళు దీనిలో కాదో చూడండి. And their children, how they have brought up their children. వాళ్ళ పిల్లల్ని ఎలా పెంచుతున్నారో చూడండి. Yeah, how they behave with other brothers. ఇతర సహోదరులతో వాళ్ళు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నారో చూడండి. And whether they have got good testimony in their place of work. వాళ్ళు పనిచేసే స్థలంలో ఎలాంటి సాక్ష్యాన్ని కలిగి ఉన్నారో కూడా In their చూడండి. house. వారి ఇంటి దగ్గర If somebody keeps on fighting with the neighbors, ఎప్పుడు కూడా పొరుగు వారితో పోరాటం చేస్తూ ఉండే వాళ్ళతో, it's a questionable. అప్పుడు క్వశ్చన్ మార్క్ అది. Yeah. So these things you can find out. ఆ విధంగా మీరు వాళ్ళని Mainly their కనిపెట్టొచ్చు. witnessing life, how they have brought their children, how they treat others. వారి జీవితాలని సాక్ష్యాలను బట్టి మనం తెలుసుకోవచ్చు. వాళ్ళ పిల్లల్ని ఎలా తీసుకొస్తున్నారు. అలాగా ప్రేమించి వివాహం చేసుకోవచ్చు. కెన్ వి హ్యావ్ ఎ లవ్ మ్యారేజ్? Whom you want to love? ఎవరిని ప్రేమించాలనుకుంటున్నాం అనేది ప్రశ్న. Yeah, that you can discuss with your local elders. అది మీ యొక్క సంఘ పెద్దలతో మీరు ఆలోచన చేయండి. But love God. If you say that you should not love marriage, how to come out of it? See, loving and marriage is one thing. Marrying and loving is another thing. ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకోవడం ఒక సంగతి, పెళ్లి చేసుకుని ప్రేమించడం మరొక విషయం. Many people love, marry, stop loving. చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ప్రేమిస్తారు, పెళ్లి చేసుకుంటారు, ప్రేమించడం ఆపేస్తారు, Keep on fighting. ఎప్పుడు గొడవలు పడుతూ ఉంటారు. That's bad. అది చెడ్డది. So always prefer marry and love. ఎప్పుడు కూడా మీరు ఏం చూడాలి అంటే ముందు పెళ్లి చేసుకుని ప్రేమించడానికి చూడండి. But when you are in your marriageable age, అయితే వివాహ కాలంలో ఉన్నప్పుడు then see who will be suitable for you అప్పుడు ఎవరు నీకు సరిపోతారు అనేది చూసుకోవచ్చు. and why you are attracted. ఎందుకు అట్రాక్ట్ అయ్యో? Might be because they have a spiritual life, వాళ్ళకి ఆత్మీయ జీవితం ఉంది కాబట్టి, a godly child. Yeah. Then you can discuss with your parents. I'm interested in that sister or in that brother. ఆ వ్యక్తి దేవుని బిడ్డ అయితే అప్పుడు నీ తల్లిదండ్రులతో నువ్వు చర్చించవచ్చు. ఆ యొక్క సహోదరి పట్ల ఆలోచన చేయండి అని Tell your elders నీ పెద్దలకు చెప్పొచ్చు. or parents. If నీ you can't tell తల్లిదండ్రులకు both of them, వాళ్ళిద్దరికి నువ్వు any చెప్పలేనట్లయితే other godly brother or sister in whom you have confidence, share with them. నీకు ఎవరి పట్ల అయినా నమ్మకం ఉంటుందో, గురి ఉంటుందో వాళ్ళతో మాట్లాడొచ్చు. Then they will guide you correctly. వాళ్ళు నిన్ను సరిగైన మార్గంలో నడిపిస్తారు. Yeah, that's safer. అది రక్ష. Yeah. What sometimes I find is a boy starts loving a girl. ఒక అబ్బాయి అమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్నప్పుడు And girl builds castles. అక్కడ అమ్మాయి ఏమో భవంతులు కట్టుకుంటా ఉండే ఆలోచనలో, Then finally boy says, no, my daddy said or my mommy said not to. They have seen some other girl. Sorry. ప్రేమించేసుకున్న తర్వాత చాలా కాలం తర్వాత అబ్బాయి ఏమో మా నాన్నగారికి ఇష్టం లేదు, ఆయన వేరే సంబంధం చూస్తున్నారు, సారీ అని చెప్తే Then the whole girl's expectation, everything crashes. అప్పుడు అమ్మాయి ఆలోచనలో ఉన్నటువంటి అంచనాలన్నీ కూడా కూలిపోతాయి. So there are so many factors. కాబట్టి ఎన్నో ఈ విషయాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ. That's why I say please discuss with elders or godly people or parents. కాబట్టి ఈ విషయాల్లో ఖచ్చితంగా మీ యొక్క తల్లిదండ్రులతో లేకపోతే సంఘ This పెద్దలతో. area, when you commit a mistake, it has got longer effects. ఈ విషయంలో కనుక మీరు తప్పు చేస్తే భవిష్యత్తులో చాలా కాలం దీని ప్రభావం ఉంటుంది. This loving means it is not you think it is love, but it is lust. నువ్వు ప్రేమించడం అనే విషయంలో ప్రేమ నువ్వు దేన్ని అనుకుంటున్నావో అది నిజానికి దురాశ, శరీరాశ. That we have to understand. అది ముందు నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి. It may be the lust, which infatuation, which is pulling you. అది ఆకర్షణ, నిన్ను లాగే ఆకర్షణే. అది శరీరం, Only physical. అది భౌతిక సంబంధమైంది. Yeah, when you are hungry, you don't go and drink water from the gutter. అంతే కదా, నువ్వు ఆకలిగా ఉన్నప్పుడు నువ్వు వెళ్ళి ఆ మురికి నీటిని తాగవు. You see whether the food is hygienic or water is very good to drink. ఆ నీరు తాగడానికి మంచిగా ఉందా లేకపోతే ఆహారం ఆరోగ్యవంతంగా ఉందా చేస్తాం. The same way marriage also, you have to follow certain things. కాబట్టి పెళ్లి విషయంలో కూడా కొన్ని విషయాలను మనం అనుసరించాలి. Further things, you can contact your elders or godly brothers. ఆ తర్వాత విషయాలు నువ్వు మీ ఎల్డర్ ని మీరు We'll pray. చేయొచ్చు, ప్రార్థన చేసుకుందాం. Our dear Heavenly Father, మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి,
We thank you, Lord, for the 2 days you have given to us. ఈ 2 రోజులు మీరు ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు. Thank you for all the brothers and sisters of this church, ఈ సంఘాన్ని బట్టి, సంఘంలో ఉన్న సహోదర సహోదరులను బట్టి మీకు all వందనాలు. the families, Lord, you bless them. కుటుంబాలందరినీ మీరు ఆశీర్వదించండి తండ్రి. Strengthen them, Lord. వారిని బలపరచండి. There may be more questions, or the questions may not be answered to their full satisfaction. మనం ఎన్నో ప్రశ్నలు ఉండొచ్చు, వాళ్ళకి సంతృప్తికరంగా ఆన్సర్ Let ఇవ్వలేకపోవచ్చు. them seek you and the Holy Spirit. వారందరూ కూడా నిన్ను వెతికి పరిశుద్ధాత్మ వెతకడానికి You సహాయం చేయండి. teach them, Lord. మీరే వారికి బోధించండి. Glorify your name. మీరు మీ నామాన్ని మహింపరచుకోనండి. Be with them, Lord. వారితో ఉండండి ప్రభువా. In Jesus' name we pray. యేసు నామములో అడుగుతున్నాం తండ్రి. Amen. ఆమేన్. So thank you all. God bless you all. దేవుడు అందరికి మిమ్మల్ని దీవించును గాక. థ్యాంక్ యూ. Thank you, brother, for your valuable time, and for sister also for giving valuable their precious time for us, for CFC Vijayawada and Guntur and all youth from Telugu and Telugu and Telangana Telugu churches. Thank you once again. We do మన చర్చెస్ లో ఏంటంటే బేసిక్ గా మనం పేర్లు అయితే చెప్పము, ఎందుకంటే మేము ఫాలో అయ్యేది ఏంటంటే కనుక మీ రివార్డ్ గాడ్ దగ్గర నుంచి రావాలని చెప్పి పేర్లు చెప్తే ఏంటంటే వాళ్ళకి ఇక్కడ ఘనత వచ్చేస్తుంది, దేవుడి దగ్గర నుంచి రివార్డ్ రాదు అని చెప్పి బైబిల్లో ఉంటది. అందుకే పేర్లు చెప్పం. కానీ ఈ మీటింగ్స్ కోసం యూత్ అయితే వాళ్ళ మీటింగ్ అనుకొని చాలా కష్టపడ్డారు. దాన్ని బట్టి నిజంగా యూత్ కూడా చాలా థ్యాంక్స్. ఫుడ్ విషయంలో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండి చాలా పనులు చేశారు. చాలా మంది సిస్టర్స్ కానీ అందరూ, ఈవెన్ చిల్డ్రన్ కూడా వాళ్ళకి చేయగలిగిందంతా వచ్చి చేశారు. వి గివ్ ఎవ్రీ గ్లోరీ టు గాడ్. వాళ్ళకి ప్రతి బెనిఫిట్ కూడా దేవుడి నుంచి రావాలని కోరుకున్నాం. ఎస్పెషల్లీ రిగార్డింగ్ విన్సెంట్ బ్రదర్ అండ్ బ్యూలా సిస్టర్ అండ్ దేర్ చిల్డ్రన్ అండ్ దేర్ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ ఆల్సో. We always remember you in our prayers and in our church prayers also. We are request God to give you even more health as young as possible, so that you will come frequently visit us and strengthen us in God. Thank you. And Shant Kumar annochi closing prayer chestaru. ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రేమగల తండ్రి, నువ్వు చేస్తున్న మేలులన్నిటి బట్టి నీకు వందనాలు తండ్రి. ప్రభా, 2 దినాలు మాకు ఇచ్చిన ఈ ప్రార్థన కూడికలు బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి. ప్రభా, మరి విన్సెంట్ బ్రదర్ కుటుంబాన్ని మా మధ్య నడిపించినందుకు నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి. ప్రభా, మరి సమస్తము సమకూడి జరిగినందుకు నీకు వందనాలు తండ్రి. వాతావరణం విషయంలో కానీ ప్రభా, మరి సమస్తమైన విషయాల్లో ప్రభా, ఆహారం విషయంలో కానీ ప్రభా, సమస్తము కూడా మాకు సమకూడి జరిగినందుకు నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి. ప్రభా, విన్న వాక్యము మా అందరిలోని ఫలించేటట్టు చేయి తండ్రి. మేమేమైతే విన్నామో ప్రతిదీ కూడా ప్రభా మా జీవితంలో ఒక ఆచరణగా మారేటట్టు చేయి తండ్రి. ప్రభా, మరి ఈ యొక్క ప్రార్థన కూడిక కోసం ప్రయాసపడిన ప్రతి బిడ్డను నువ్వు దీవించి తండ్రి, ఆశీర్వదించి తండ్రి, 100 ఫలం వారికి దయచేయ తండ్రి. అదేవిధంగా తండ్రి ప్రభా, విన్సెంట్ బ్రదర్ కుటుంబాన్ని, సిస్టర్ని దీవించి ఆశీర్వదించమని, మరి తిరిగి వాళ్ళు ప్రయాణమై ప్రభా మరి వెల్లూరు రాత్రికి వెళ్ళుచుండగా ప్రభా నీ కాపుదల బిడ్డలిద్దరికీ దయచేయమని, అదేవిధంగా సంఘంలో అందరూ కూడా తిరిగి ఇంటికి వెళ్తుండగా వారికి క్షేమంగా వెళ్ళేటట్టు చేయమని వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించు కొంచెం క్రీస్తు యేసుని నామమున బ్రతిమాలి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఓకే బ్రదర్, థ్యాంక్ యూ. మరి మనం హాల్ త్వరగా ఖాళీ చేసేయాలి. దయచేసి భోజనం చేసిన దాని వెంటనే మనకి ఏమేమి ఉన్నాయో ఎక్విప్మెంట్ దయచేసి కార్లో అన్ని పెట్టేసుకోండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.